So we can start, right? Yes, by Okay. taking the permission of our principal, sir, I Yes. think we can start the program. Sir, can we start the Yes, program? sir. Yes, yes. Thank you so much, Okay. sir. Thank you, sir. Start the program. Okay. Thank you, sir. Um, Good afternoon, everybody. We welcome all of you to the second lecture of our webinar series, Sustainable Living. Our speaker of the day is Dr. Shohini Roy, Assistant Professor, Department of Food and Nutrition, Women's College, Kolkata. And our topic of lecture for the day is Dietary Guidelines and Food Safety in Post-COVID Socio-Economic Scenario. This webinar series is being jointly organized by Department of Food and Nutrition and Department of Chemistry, Raidigi College. I would now request Ms. Rukhsana Irani, Assistant Professor and Head, Department of Food and Nutrition, Raidigi College, and also a convener of this program, to please deliver the introductory address. Over to Rukhsana, madam. Thank you, Dr. Shah. Good afternoon. First and foremost, I would like to congratulate you all because the first lecture of the webinar series has received tremendous, overwhelming responses. It suggests that this joint effort by the Department of Food and Nutrition and Department of Chemistry, Raidigi College, has been progressing in right direction. And I wish that this small initiative of ours towards students' welfare will reach its goal. I would like to put some focus on the theme of the webinar series, that is sustainable living, and I will begin with a phrase. The key to understanding the future is sustainability. I would like to repeat it once more. The key to understanding the future is one word, that is sustainability. Yes, we live on this planet Earth, we will utilize its resources, but it has to be used in a very systematic, sustainable, and intelligent manner so that the future needs, the needs of our future generation, do not get affected. Here is a difference between using a resource and exploiting it. If the mother nature if the mother nature is exploited, then the consequences can be extremely devastating and debilitating. The current pandemic, COVID-19, is also the result of ecological disturbance. Whenever the equilibrium, stabilized coexistence of man, animals, plants gets deranged, whenever the biodiversity, the ecosystem gets adversely affected, these natural catastrophic changes happen. COVID-19 is an unprecedented challenge and we must prepare ourselves for this. There is a great concern about the disease's potential spread and impact. It will result in food insecurity, economic crisis, low income, rural distress, inequality, greater prevalence of malnutrition, etc. Whenever we talk about COVID-19, the term food safety comes along with it. Food safety can play a very important role to control the outcome of this infectious disease. So today we have with us our distinguished speaker, Dr. Shohini Roy, who will be discussing about the dietary guidelines and recommendations that we can adopt and that will be very useful in this post-pandemic scenario. I'm sure this learning experience will benefit all of us. We are extremely happy that we are organizing this event that will benefit all of us. And so I would like to thank our principal, sir, our academic council secretary, our joint IQSC coordinator for being with us and for supporting and motivating us. I would also like to thank the participant. I hope we will be able to fulfill your expectations. And now I think we should move towards the next phase of the program. And for that, I would like to request Dr. Debushree Saha, Assistant Professor and Head, Department of Chemistry, Raidigi College, and also a convener of the webinar series to take the charge. It's over to you, Debushree. Thank you so much, Rukhsana.
It was a really insightful and detailed introduction to the topic of our lecture, which is very relevant in today's pandemic time. We all need to boost our immunity, and for that we need proper nutritious diet, about which our speaker will guide us. So thank you so much, Ruxana, for the introduction. Now I would request our principal sir, Dr. Shoshobindu Jana, to deliver the welcome address. Over to you, sir. যতজন উপস্থিত সবাইকে আমি স্বাগত জানালাম। সময় বেশি নয়, কারণ সময়টা অতি সংক্ষিপ্ত, আর আমরা কথোপকথন করলে অনেকটা বেশি সময় চলে যায়। তাই কাউকে আর আলাদা করে কিছু বলছি না। মিসেস সোহিনী রায় নিঃসন্দেহে এই বিষয়ের উপরে অভিজ্ঞ। আর প্রথমেই তো দারুণ একটা খাবার থালা দেখিয়েছেন, নিশ্চিতভাবে তার বক্তব্যটাও ওই রকম। এই ওয়েবিনার সাকসেসফুল করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ সকলকে। অনেক ধন্যবাদ স্যার, আপনার মোটিভেশন সবসময় আমাদের চলার পথে অনেক সাহায্য করে। অনেক ধন্যবাদ। Now I would like to welcome our speaker of the day, Dr. Shohini Roy, for presenting her lecture. Dr. Shohini Roy has completed her graduation from Biharilal College under University of Calcutta and post-graduation from Department of Home Science, Calcutta University, Food and Nutrition Division. She has completed her PhD from Department of Home Science, Calcutta University, Food and Nutrition Division. She has been teaching since 2005. She has worked as project coordinator in Tata Medical Center, Rajarhat Cancer Institute. She has joined Women's College, Calcutta in the year 2016. Welcome to our webinar, Dr. Roy. We are, all of us, waiting for your lecture. Over to you, ma'am. Thank you. Thanks. Am I audible? Yes, yes, you're audible. Okay, thank you. So, good afternoon, everyone. First of all, I thank to organizing committee of this webinar series on sustainable living for inviting me here today to spend some time with you all. I also thank the principal of Raidigi College for conducting such an wonderful webinar series, and it is very well planned, I think. And this series has been organized only for not only organized especially for the students. I have already attended some webinar in this lockdown period, but it's true that all the webinars were mainly for faculty members, research scholars, dietitians. So this initiative taken by Raidigi College is very unique, and I couldn't resist myself to be here today with our beloved students. When I was thinking about my topic of today's session, I thought that we, the teachers, are talking a lot about the moment of crisis created by COVID-19 all over the world. So I feel, just a minute, I share my screen. Just a minute. Yes. So I feel this is my responsibility to convey some of the informations to our students who are actually the pillar of our society and can make themselves as well as the society healthy and wealthy through their responsible actions. So
today my topic is dietary guidelines and food safety in the post-COVID socio-economic scenario. তো আমি আজকে আমার এই সেশনে কিছু স্লাইড শেয়ার করব সবার সাথে, আর সেই স্লাইডের সাথে জাস্ট এই পোস্ট কোভিড সিচুয়েশনটাকে কিভাবে আমরা এই চ্যালেঞ্জেস গুলোকে ফেস করব এবং এটার থেকে নিজেদেরকে মানে জিতে এর থেকে বেরোবো, তার জন্য কি কি আমরা আমাদের ডায়েটারি অ্যাসপেক্টসে কি কি করতে পারি সেগুলো নিয়ে জাস্ট একটু আলোচনা করব। তো আজকে আমরা সারা বিশ্ববাসী এমন একটা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি যে পরিস্থিতিটাতে আগে আমরা কখনো কেউ কিন্তু সেইভাবে এক্সপিরিয়েন্স করিনি। হ্যাঁ, এটা আমাদের সকলের কাছে নতুন। এই কোভিড-19 এখন প্যান্ডেমিক বা অতিমারিতে পরিণত হয়েছে। এমন কোনো দেশ নেই যে দেশটা এই কোভিড-19 দ্বারা আক্রান্ত বা এফেক্টেড নয়। আমরা প্রায় মানে আমি আজকে গ্লোবাল পিকচারটা না দিলেও একটা আমাদের দেশের একটা সার্বিক যা গতকাল পর্যন্ত তথ্য সেইটা আমি একটু তুলে ধরতে চাই। সেটা হচ্ছে আমরা কোভিড-19 গতকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা হচ্ছে 5,82,921 জন এবং মৃতের সংখ্যা 17,347 জন। এটা গতকাল পর্যন্ত তথ্য। এছাড়া আমরা প্রায় 5টা ফেজে লকডাউন, প্রায় 98 দিন লকডাউনে কাটালাম 5টা ফেজে গতকাল পর্যন্ত, মানে 30 জুন পর্যন্ত আমরা 5টা ফেজে 98 দিন কাটালাম, যেটা হয়তো ইতিহাসে আগে কখনো ঘটেনি। তো এছাড়া এই কোভিড-19 আমরা কি কি ভাবে এফেক্টেড হয়েছি একটু ছোট্ট করে জেনে নিই। প্রায় 40 মিলিয়ন আমাদের মানে ইন্টারনাল মাইগ্রেন্ট, মানে এক প্রদেশ থেকে আরেক প্রদেশে, এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে যে পরিযায়ী শ্রমিকেরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য যায়, সেই রকম প্রায় 40 মিলিয়ন পরিযায়ী শ্রমিকরা এফেক্টেড হয়েছে। এবং আমাদের ইন্ডিয়ান ইকোনমিতে প্রায় 30.3 লক্ষ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে, মানে ক্ষতিগ্রস্ত আমাদের দেশ। এছাড়া ইউএন ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম একটা এস্টিমেশন দিয়েছে 265 মিলিয়ন মানুষ যারা কিন্তু খাদ্যাভাবের সামনে মুখে পড়েছে। তো এই হচ্ছে একটা ছোট্ট করে ওভারঅল আমরা কোভিড-19 কিভাবে এফেক্টেড হলাম সেই সম্পর্কে একটা ধারণা দিলাম। তো 98 দিন তো লকডাউনে আমরা কাটিয়েই ফেললাম। প্রথম দিকে লকডাউন ছিল, কিন্তু লকডাউনে খুব কড়া নিয়ম নীতির মধ্যে আমরা কাটিয়েছি। তারপরে আস্তে আস্তে কিছুটা শিথিলতা দেখা দিয়েছে বা কিছু রিল্যাক্সেশন আমাদের এই লকডাউনের নিয়মের মধ্যে এসেছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু দোকানপাট খুলছে, কিছু বন্ধ অফিস খুলছে, কিছু গাড়ি ঘোড়া রাস্তাঘাটে দেখতে পাচ্ছি। যদিও এখনো বেশ কিছু রাজ্য আরো সামনে বেশ কিছু দিনের লকডাউনের মধ্যেই থাকবে বলে জানিয়ে দিয়েছে, তবুও আমরা আশাবাদী। আমরা জানি যে হয়তো আস্তে আস্তে এই লকডাউন উঠে যাবে, একদিন আমরা আবার হয়তো আমাদের নর্মাল লাইফে ফিরে যাব। কিন্তু আমরা কিন্তু এর মধ্যে দিয়ে একটা জিনিস সবাই এটা রিয়েলাইজ করছি যে এই করোনা ভাইরাস বা কোভিড-19 এমন একটা বিশেষ তারিখ আসবে না যে তারিখে হঠাৎ করে আমাদের ছেড়ে উধাও হয়ে যাবে। তার মানে আমরা সকলেই প্রায় রিয়েলাইজ করেছি যে এই ভাইরাসটাকে নিয়েই, এর সাথে বোঝাপড়া করেই আমাদেরকে আগামী দিনগুলো কাটাতে হবে, যার জন্য আমাদের জীবনযাত্রায় কিন্তু একটা দীর্ঘস্থায়ী মানে লং টার্ম কিছু অভ্যেস বদল এটা আমাদের করতেই হবে আমাদের নিজেদের ভালো থাকার জন্য এবং এই লড়াইটার থেকে জিতে বেরিয়ে আসার জন্য। তো প্রথমেই বলি যে আমাদের প্রথমত ভাবনা চিন্তা যে কোনো বিষয়ে, যে কোনো অ্যাসপেক্টসে, যদি আমি আমার ডায়েটারি অ্যাসপেক্টস ভাবি তাহলেও বলবো যে প্রথমেই খুব ডিপলি চিন্তা ভাবনা করতে হবে। একটা দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে যে আমাদের তো অনেক দিকে অর্থনৈতিকভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি, সামাজিকভাবে আমরা অনেক অ্যাডভার্স কন্ডিশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি,
তার মধ্যেও বলবো যেটুকু আমাদের অ্যাভেলেবল রিসোর্স, সেই রিসোর্সগুলোর ইউটিলাইজেশন যাতে আমরা ম্যাক্সিমাম করতে পারি সেই দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। এবং তার জন্য আমাদের ফুডের কথা যদি বলি, তাতেও বলবো যে কোয়ান্টিটির থেকে আমরা কোয়ালিটির দিকে বেশি গুরুত্ব দেব। এটাই কিন্তু আমাদের ভালো থাকার চাবিকাঠি। এর মধ্যে একটা ভীষণ জরুরি কথা প্রথমেই বলে নিই, সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা এরকম ক্রাইসিস মোমেন্ট শুরু হলে না, তার মধ্যে দিয়ে বহু মানুষ কিন্তু আবার এর সুবিধে নিয়ে বেশ কিছু ভ্রান্ত ধারণাই বলি বা ভুল ইনফরমেশনই বলি মানুষের মধ্যে পৌঁছে দেয়। যেমন এখন ইন্টারনেট খুললে বা যে কোনো অনেক ম্যাগাজিন আছে যেখানে কিন্তু কোনো একটা পার্টিকুলার খাবার বা কোনো পার্টিকুলার নিউট্রিয়েন্টকে নিয়ে বলা হচ্ছে যে এটা আমাদের করোনা ভাইরাস থেকে মুক্ত করতে পারে, বা করোনা ভাইরাস থেকে নিজেকে বাঁচাতে গেলে এই খাবারটি খান। হ্যাঁ, এটা প্রথমেই বলে রাখি যে নো সিঙ্গেল ফুড ইজ আ সুপার ফুড অ্যান্ড নো সিঙ্গেল নিউট্রিয়েন্ট ইজ আ ম্যাজিক নিউট্রিয়েন্ট। হ্যাঁ, কোনো একটা খাবার বা একটা নিউট্রিয়েন্ট কিন্তু এই পরিস্থিতির হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে পারবে না। বরং আমাদের ডায়েটের মধ্যে যদি আমরা ম্যাক্রো আর মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টের একটা সমন্বয় ঘটিয়ে আমাদের ডায়েটটাকে তৈরি করতে পারি, মানে একটা ব্যালেন্স মেনটেন করতে পারি, তাহলে সেটাই হবে আসল মন্ত্র। তো যেখানে প্রথমেই আমরা একটা ভাইরাস, একটা ইনফেকশন, এগুলো নিয়ে ভয়ে আছি এবং এগুলোর মানে কোভিড-19 পোস্ট কোভিড-19 কথা বলবো বা সেই সময়কার কথা ভাববো, তাহলে প্রথমেই আমাদের একটা শব্দকে খুব গুরুত্ব দিতে হবে, সেটা হচ্ছে ইমিউনিটি। ইমিউনিটি মানে যেটা আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। হ্যাঁ, মানে সেটাই হচ্ছে আমাদের ইমিউনিটি। সেই ইমিউনিটিকে বুস্ট আপ করতে গেলে কি লাগবে? আমাদের একটা অপটিমাম নিউট্রিশন দরকার, মানে যেটা হচ্ছে একদম প্রপার অ্যাডিকুয়েট প্রপার নিউট্রিশন। হ্যাঁ, রাইট নিউট্রিশন, যেটা আমাদের ইমিউনিটিকে বুস্ট আপ করবে। তো এটার মধ্যে প্রথমে কি বলবো, প্রথমেই একটা ব্যালেন্স ডায়েট। ব্যালেন্স ডায়েট আপনারা সবাই জানেন যে একটা ডায়েট যেটার মধ্যে আমরা মোটামুটি আমাদের সমস্ত ফুড গ্রুপের ফুড থাকবে, যা দিয়ে আমরা আমাদের যে ম্যাক্রো বা মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টের যে রিকোয়ারমেন্ট সেগুলোকে ফুলফিল করতে পারবো। এরকম একটা ডায়েট আমাদের যদি আমরা পেতে পারি এবং তার সাথে রেগুলার এক্সারসাইজ থাকে, তাহলে সেটা কিন্তু আমাদের ইমিউন সিস্টেমকে আরো স্ট্রং করবে, যেটা করোনা ভাইরাসের ইনফেকশনের সাথে ফাইট করতে আমাদের সাহায্য করবে। যখন ডায়েট প্ল্যান করা হবে, প্রথমেই একটা হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু প্রোটিন, কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট আর গুড ফ্যাটের কথা বলবো। হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু প্রোটিন মানে প্রোটিন আমরা সবাই জানি, আমরা প্রোটিন রিচ ফুড অনেকই আছে, কিন্তু প্রতিটা ফুডের সমপরিমাণ প্রোটিন আমাদের শরীরে ইউটিলাইজেশন হয় না। তো সুতরাং আমরা সেই সমস্ত ফুডগুলোকে বাছার চেষ্টা করব যাদের প্রোটিন বায়োলজিক্যাল ভ্যালু হাই, তার মানে তাদের মধ্যেকার প্রোটিন আমরা সহজেই আমাদের শরীরে কাজে লাগাতে পারি। এবং কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট থাকবে, যেটার মধ্যে কোর্স ফাইবার্স, ভেজিটেবলস এবং সিরিয়ালস এগুলো থাকবে, এবং গুড ফ্যাট, এগুলো নিয়ে আমি আমার পরের স্লাইডে আবার আলোচনা করব। এছাড়া কিছু মাইক্রো নিউট্রিয়েন্টস আছে যেগুলো মেনলি মিনারেলস অ্যান্ড ভিটামিনস, যেগুলো আবার ইমিউন সিস্টেমকে বুস্ট আপ করতে পারে। তো প্রথমেই আসি আমার কার্বোহাইড্রেটে। কার্বোহাইড্রেট কিরকম হবে? কার্বোহাইড্রেট হবে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট, যেটা মেনলি হোল গ্রেনস, স্টার্চি ভেজিটেবলস এগুলো থেকে আমরা পাবো। হোল হুইট ফ্লাওয়ার, রাইস, রাগি, জোয়ার, বাজরা এগুলো থেকে আমরা পাবো। আর আমরা ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলসকে আমাদের ডায়েটে ইনক্লুড করব। অবশ্যই লোকালি অ্যাভেলেবল এবং ইজিলি অ্যাভেলেবল এবং অ্যাফোর্ডেবল, এগুলো আমাদের মনে রাখা দরকার। খুব দামি ভেজিটেবলস, কোনো খুব দামি ফ্রুটস নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমরা অনেক সময় অনেক কিছু এখন কি হচ্ছে, আমরা বাইরের দেশকে ফলো করতে গিয়ে অনেক ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস এর নাম শুনছি, হয়তো মনে মনে ভাবছি এই ফ্রুটসটা বা ভেজিটেবলসে বোধহয় ভালো পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট পেতাম বা এতে হয়তো ভালো ভিটামিন পেতাম, কিন্তু আমার মনে হয় যে সেখানে ওই একটা কোনো ভেজিটেবলস বা ফ্রুটসে এত পকেটের ওপর চাপ না দিয়ে যদি আমরা আমাদের সাধ্য মতো আমাদের চারপাশে যা আছে সেগুলোকে ইউটিলাইজ করতে পারি, তাহলেই কিন্তু আমরা আমাদের ডেইলি যে রিকোয়ারমেন্ট সেটাকে ফুলফিল করতে পারবো। আর একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, বারবার বলছি কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট,
তার সাথেই এসে যাচ্ছে সিম্পল সুগার। আমরা সিম্পল সুগারটাকে অ্যাভয়েড করব। আমরা চিনি বা মিষ্টি বা সুইটেন্ড বেভারেজেস এবং যেগুলো ফ্রুট জুস, হ্যাঁ সুইটেন্ড জুস, সেগুলোকে একটু রেস্ট্রিক্ট করব। কেন রেস্ট্রিক্ট করব? রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেটকে আমি একটু রেস্ট্রিক্ট করবো। রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট মানে যেমন ময়দা। আমরা বাঙালি, আমরা লুচি খেতে ভালোবাসি, সাদা ধপধপে ময়দার লুচি আমরা মানে আমাদের প্রত্যেকের কাছে খুবই লোভনীয়। কিন্তু কোথাও যেন মনে হয় যে নিউট্রিশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আমরা দেখি, সেখানে যদি একটু ময়দার সাথে আটা মিশিয়ে নেওয়া যায়, তাহলে হয়তো সেখানে আমরা একটু ফাইবারটা বাড়িয়ে দিতে পারি, যেটা আমাদের নিউট্রিশনালি অনেক বেশি উপকারী। হয়তো দেখতে অত সুন্দর হবে না, খেতে খুব মন্দ হবে না, এবং সেটা কিন্তু নিউট্রিশনালি আমাদের জন্য খুবই উপকারী। এবং এমনকি আমরা বাইরের যে সাদা পাউরুটি, তার থেকে কিন্তু বাড়িতে হাতে তৈরি, মা মাসিদের হাতে তৈরি, এবং আমরা নিজেরাও করি, সেগুলো কিন্তু সমানভাবেই আমরা আমাদের ডায়েটে রাখতে পারি। এগুলো আমরা কেন রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট এবং সিম্পল সুগারকে একটু রেস্ট্রিক্ট করতে বলছি? তার কারণ আমরা কিন্তু এটা বারবার দেখছি যে কোভিড-19 এর ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে মানে যারা আন্ডার নারিশড, তারা অনেক বেশি ভালনারেবল ইনফেকশনে, যে কোনো ইনফেকশন, কোভিড-19ও হয়, যে কোনো ইনফেকশনে তাদের ইমিউনিটি পাওয়ার কম থাকে, তারা ভালনারেবল। অ্যাট দ্য সেম টাইম কোভিড-19 এর আমরা যদি পুরো পিকচার দেখি, তাহলে দেখবো আরো অনেক মানে আরো অন্য যে আমাদের কাফ অ্যান্ড কোল্ড বা ইনফ্লুয়েঞ্জার মধ্যেই কিন্তু কোভিড-19 অনেকে আক্রান্ত হচ্ছে, সুস্থ হয়ে বেরিয়েও যাচ্ছেন। যারা হতে পারছেন না, যাদের সিভিয়ারিটি বেশি, বা যাদের মধ্যে মানে মর্টালিটিটা যাদের দেখা গেল, যে মানে মৃতের ইয়েটা দেখে, পিকচারটা দেখে আমরা বুঝতে পারলাম যে যাদের মধ্যে কোমরবিডিটিস বেশি, যেমন হার্ট ডিজিজ, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, এগুলো যাদের বেশি, সিওপিডি, এগুলো যাদের বেশি, তাদের মধ্যেই কিন্তু সিভিয়ারিটি বেশি, তাদের মধ্যেই মর্টালিটি রেট বেশি, তাদের মধ্যেই হসপিটালাইজেশন বেশি, ভেন্টিলেশনের রেট বেশি। হ্যাঁ, তো এগুলো সবই কিন্তু কোথাও রিলেটেড ওবেসিটির সাথে। তাই একদিকে যেমন আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে কেউ যাতে আন্ডার নারিশড না থাকে, অন্যদিকে এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যে আমরা আমাদের ওয়েট ম্যানেজমেন্টটা যাতে ঠিক করে করতে পারি। সেই জন্যই কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটকে আমরা ইনক্লুড করব, এবং রিফাইন্ড কার্বোহাইড্রেট আর সিম্পল সুগার বা সিম্পল ইয়েকে আমরা রেস্ট্রিক্ট করব আমাদের ডায়েটে। নেক্সট প্রোটিন নিয়ে যখন ভাববো, তখন কোয়ান্টিটির থেকে কোয়ালিটি নিয়ে অবশ্যই ভাববো। আগে যেমন বলেছি, হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু প্রোটিন আমরা আমাদের ডায়েটে রাখার চেষ্টা করব। তো আমরা যারা ভেজিটেরিয়ান, তাদেরকে আমরা জানি হাই বায়োলজিক্যাল ভ্যালু প্রোটিন মেনলি আমরা অ্যানিমাল সোর্সেস থেকে পাচ্ছি। তো যারা ভেজিটেরিয়ান, তাদের জন্য তো কিছু বলা দরকার। তো তারা কি করবেন? তাদের সাবস্টিটিউট হিসেবে তারা বিভিন্ন রকম পালসেস, লেগিউমস খাবেন, এবং সেগুলো অবশ্যই বাড়িতে ডাল একটু পাতলা না করে একটু থিক ডাল খাবেন, সিডস অ্যান্ড নাটস খাবেন, এবং খুব ভালো সোর্স হচ্ছে সয়া চাঙ্ক, সয়াবিন। সেটার অন্য অনেক ভালো দিক আছে, তার সাথে এটা একটা হাই প্রোটিন ভেজিটেরিয়ান সোর্স। এছাড়া তারা যারা মিল্ক খেতে পারেন, তারা দুধ খাবেন, দুধের সাথে বাড়িতে পাতা দই, একদম নিজেদের ঘরে সারা বছর তারা অল্প করে দই পাততে পারে, যেটার অন্য দিকও আছে। দই যেমন আমরা প্রোবায়োটিক হিসেবে আমাদের শরীরে লাগে, যেটা আমাদের ফ্রেন্ডলি মাইক্রোবায়োটাগুলোকে মেনটেন করতে হেল্প করে, তেমনি এটা একটা হাই প্রোটিন সোর্স। এছাড়া পনির এবং ছানা বাড়িতে আমরা তৈরি করতে পারি এবং করে আমাদের ডায়েটে রাখতে পারি। আর হাই প্রোটিন নন ভেজিটেরিয়ান সোর্স তো আছে। প্রথমেই আমরা বাঙালি, আমাদের পাতে মাছ তো থাকেই। এবার মাছ বললেই সবসময় ইলিশ, কই বা পমফ্রেট, দামি মাছের কথা বলবো না, এমন মোরলা, চারাপোনা, পুঁটি, বাটা, যা অ্যাভেলেবেল, যেভাবে অ্যাভেলেবেল, প্রত্যেকটা থেকেই কিন্তু আমরা বেশ কিছু পরিমাণ ভালো কোয়ালিটি প্রোটিন পাবো। এছাড়া আমাদের ডিম আমরা সবাই জানি হাইয়েস্ট বায়োলজিক্যাল ভ্যালু, সেই জন্য ডিম যদি আমরা একটু করে খেতে পারি তাহলে সেটা খুব ভালো হয়। এছাড়া আমি আমার স্লাইডে মাটন রাখিনি, মাটনের মধ্যে তো প্রোটিনের অ্যামাউন্ট খুবই বেশি, তবুও রাখিনি। তার কারণ রিসেন্টলি বাজারে দেখছি মাটন প্রায় 800 টাকা দাম, 800 টাকা কেজি। তো আমাদের সোহিনীদি, সরি টু ইন্টারাপ্ট ইউ, বলছিলাম তুমি ওই স্লাইডটা F5 করে একটু করে দিতে পারো, আমরা স্লাইডস গুলো দেখতে পাচ্ছি। বড় হয় না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, চেঞ্জ, স্লাইডস গুলো চেঞ্জও হচ্ছে না। তুই কোথায় আছিস, কোন স্লাইডে আছিস বল, কেন হচ্ছে না? ফার্স্ট স্লাইডে আমরা সবাই দেখছি, তুমি F5 করে স্লাইডস গুলো ইয়ে করো। না তো, F5 ই তো করেছি রে। হ্যাঁ, F5 করার পর তুমি কত নম্বর স্লাইডে আছো? দাঁড়া,
আমি তো আছি প্রায় কত, মানে আমি প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট 4-5 নম্বর স্লাইডে আছি বোধহয়। তাহলে আমরা দাঁড়া। কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? দাঁড়া 1 সেকেন্ড। নো প্রবলেম। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি না আগে একদম ফার্স্ট স্লাইডে ফিরে যাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখ কি দেখতে পাচ্ছিস তোরা? ফার্স্ট স্লাইডই দেখতে পাচ্ছিস? হ্যাঁ ফার্স্ট লাইটই দেখতে পাচ্ছি আমরা। আচ্ছা তুমি আরেকবার স্ক্রিন শেয়ার করবে? আমার মনে হচ্ছে কিছু হ্যাঁ। একটা প্রবলেম হচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে। দেখ তো, দাঁড়া, দেখ এবার দেখ তো যাচ্ছে। নেক্সট স্লাইড। না। হচ্ছে না। কি হচ্ছে বলতো? দেবশ্রী তুমিও তো দেখতে পাচ্ছ না, তাই তো? না, আমিও একটাই ফার্স্ট স্লাইডটাই খালি দেখতে পাচ্ছি। ম্যাডাম আপনি যদি শেয়ারিংটা স্টপ শেয়ারিং করে তারপরে আবার শেয়ার করেন তাহলে হয়তো প্রবলেমটা ঠিক হয়ে যাবে। স্টপ শেয়ারিং করব? হ্যাঁ, স্টপ শেয়ারিং করে যদি আবার শেয়ার করেন। আচ্ছা দেখছি। এবার তুমি স্লাইডস গুলো একটু চেঞ্জ করো। আচ্ছা এটা কি তোরা ফুল স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছিস? তুমি এটা F5 ক্লিক করো। ম্যাডাম আপনার নিচের এই রাইটে, স্ক্রিনের রাইটে একটা সাইন আছে। হ্যাঁ ফুল স্ক্রিন আমি তাই করেছিলাম, আগের বারও তাই করেছিলাম। আচ্ছা, আমি কিন্তু ফুল স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি, সব দেখতে পাচ্ছি, তো আমি বুঝতে পারছি না যে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আচ্ছা তারপর স্লাইড চেঞ্জ করো। স্লাইড শো। এবার আমরা ফার্স্ট স্লাইডটাই দেখতে পাচ্ছি। ফার্স্ট স্লাইডটা কি মা? 1 সেকেন্ড, হ্যাঁ আমি একটুখানি দেখে নিই তাহলে কেন এরকম হচ্ছে। আচ্ছা আমি স্টপ শেয়ার করছি আরেকবার। হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে। এখন কি দেখতে পাচ্ছি? হ্যাঁ দেবশ্রী এবার দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ পরের স্লাইডটা। হ্যাঁ এখন পরের স্লাইডটা এসেছে। আচ্ছা আমি একটু জাস্ট স্লাইড গুলো একবার দেখিয়ে নিই তাহলে। হ্যাঁ চেঞ্জ। ওকে হ্যাঁ চেঞ্জ করাটা হলে হ্যাঁ so we would know that it's working. এবার দেখা যাচ্ছে তো? it's working হ্যাঁ থ্যাংক ইউ সৈন্দি। আচ্ছা এগুলো অলরেডি আমি পেরিয়ে গেছি, সরি ফর দ্য ইনকনভিনিয়েন্স। আমি পেরিয়ে গেছি, আমি জাস্ট স্টুডেন্টদের জন্য একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ শিওর থ্যাংক ইউ। দেখা যাচ্ছে তো? যদি না দেখা যায় আমাকে একটু ট্যাপ করে জানিয়ে দেবেন। হ্যাঁ নালে আমি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে, স্লাইড চেঞ্জ ভালোভাবে হচ্ছে এখন। This is the third slide, fourth slide. Okay. Please continue, ma'am. ওকে আমি জাস্ট দেখিয়ে নিচ্ছি পরের স্লাইড গুলো যেগুলো আমি পেরিয়ে গেছি। হ্যাঁ এগুলো আমি সবই বলে পেরিয়ে গেছি। কার্বোহাইড্রেট বলে দিচ্ছি, এখন প্রোটিনে আছি। ঠিক আছে? ওকে ম্যাম। ওকে সৈন্দি। ইয়েস ঠিক আছে। তো আমি এখন যেটা বলছিলাম যে প্রোটিনের কথা বলার সময় যে আমরা মাছ তো খাবোই, ডিমও খাবো, এবং আমরা যেটা বলছিলাম মাটন এখন আমাদের এত বাজারে প্রায় 800 টাকা কেজি মাটন। সেই জন্য মাটন তো আমরা সব সময় সত্যি ডেলি আমাদের ডায়েটে রাখতে পারবো না, তার সাবস্টিটিউট হিসেবে কিন্তু চিকেন বেশ ভালো। চিকেনেও প্রোটিনের অ্যামাউন্ট যথেষ্ট ভালো, এবং আমাদের ডেলি রিকোয়ারমেন্টকে ফুলফিল করার জন্য চিকেনও যথেষ্ট। ঠিক আছে? তো এবার গেলাম আমি ফ্যাটে। স্লাইড চেঞ্জ হয়েছে তো? হ্যাঁ তো তো ফার্স্ট আমরা ফ্যাটে যখন যাচ্ছি, আমাদের যখনই আমি এর আগের স্লাইডে ওয়েট ম্যানেজমেন্টের কথা একবার বলেছি কার্বোহাইড্রেটের সময়, তখনই মানুষের মনে একটা চিন্তা আসে ফ্যাট ছাড়া। হ্যাঁ কিন্তু ফ্যাট কিন্তু আমাদের শরীরে প্রয়োজনীয়। বিভিন্ন মেটাবলিক প্রসেসে ফ্যাটের রোল আছে, এবং আমরা যে ইমিউনিটির কথা বলছি সেই ইমিউনিটিকে বুস্ট আপ করার জন্য যে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট গুলোকে আমরা এমফাসাইজ করব, সেই মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট গুলো তো স্পেশালি ভিটামিন এন্ড মিনারেল। তো তার মধ্যে বেশ কিছু ভিটামিন আছে যেগুলো হচ্ছে ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন। তো সেই ফ্যাট সলিউবল ভিটামিন গুলোর অ্যাবজর্পশনের জন্য কিন্তু ফ্যাট দরকার। তো সেই জন্য আমরা আমাদের ডায়েটের
প্রায় ডেলি যতটা ক্যালোরি দরকার তার 20 থেকে 30% আমাদের ফ্যাট থেকে আসা প্রয়োজন। ফ্যাট যখন আমরা মানে ফ্যাটি ফুড যখন প্ল্যান করবো এমন ভাবে প্ল্যান করা উচিত যাতে স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড, মোনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড এবং পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের রেশিওটা 1:1.5 and 1:1 থাকে। স্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড মেনলি আমরা কিন্তু অ্যানিমাল প্রোডাক্ট থেকে এবং ডেয়ারি প্রোডাক্ট থেকে পাই। মোনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড আমরা অলিভ থেকে, গ্রাউন্ড নাট মানে আমরা চিনে বাদাম যেগুলো, আলমন্ড, রাইস ব্র্যান অয়েল। এখন রাইস ব্র্যান অয়েল বাজারে খুবই বেশি নতুন নতুন কিছু, আমরা তো একসময় সর্ষের তেল আর সানফ্লাওয়ার অয়েল বা বাদাম তেল, গ্রাউন্ড নাট অয়েল এটাই জানতাম। এখন রাইস ব্র্যান অয়েল, সয়াবিন অয়েল, এরকম অনেক কিছু বেরোচ্ছে। তো রাইস ব্র্যান অয়েল বাজারে অ্যাভেলেবেল। তো আর এছাড়া পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড যেটা আমরা সয়াবিন থেকে পাচ্ছি, সানফ্লাওয়ার অয়েল থেকে পাচ্ছি, এগুলো থেকে আমরা পাচ্ছি। এছাড়াও আমি একটা জিনিসের উপর জোর দেবো, সেটা হচ্ছে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড। খুব চারদিকে লেখালেখি হচ্ছে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড করোনা ভাইরাস তাড়ায়। ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড করোনা ভাইরাস তাড়ায় কিনা এটা জানতে গেলে অনেক অনেক এখন রিসার্চের প্রয়োজন। কিন্তু ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড ইন জেনারেল আমাদের ইমিউনিটি এবং ইন জেনারেল আমাদের হেলথের জন্য যথেষ্ট উপকারী। এবং এই ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড মানে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড, যেটা আমরা আমাদের তিল থেকে বা ফ্লেক্সিড, এখন বহু আলোচিত একটা সিড ফ্ল্যাক্সিড, পামকিন সিড মানে কুমড়ো বীজ, এগুলো থেকে আমরা পাই। এছাড়া ইপিএ, ইকোসাপেন্টানোইক অ্যাসিড এবং ডোকোসাহেক্সানোইক অ্যাসিড, এগুলো আমরা পাবো ইলিশ কই এগুলো থেকে। তো ইলিশ কই আগেও বলেছি এগুলো খুব দামি এবং এগুলো সিজনাল, সারা বছর আমরা পাই না এবং যথেষ্ট দাম, এগুলো সবসময় আমরা কিনে খাবো না। হ্যাঁ, তো তার একটা সাবস্টিটিউট মাছ আমি খুঁজে দেখেছি যে আমরা খুবই অ্যাভেলেবল, এবং আমরা যদি খাই আমরা কিন্তু ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিডের চাহিদা পূরণ করতে পারবো। সেটা হচ্ছে বোম্বে ডাক। বোম্বে ডাক মানে যেটাকে আমরা বলি লোট্টে মাছ। হ্যাঁ, এবং ম্যাকারেল ও সার্ডিন, এই টাইপের সামুদ্রিক মাছও এখন বাজারে অ্যাভেলেবল। এগুলো প্রত্যেকটাই ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড দেয়। এছাড়া আমরা আরেকটা ব্যাপারে মানে সচেতন হব, সেটা হচ্ছে ট্রান্স ফ্যাট আমাদের ডায়েটে যাতে না থাকে। ট্রান্স ফ্যাট তো মানে আপনারা সবাই জানেন যে ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে যখন আমাদের প্রসেসিং এর সময় পার্শিয়াল হাইড্রোজেনেশনে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিডের মধ্যে সিস কনফিগারেশন অনেক সময় চেঞ্জ হয়ে ট্রান্স কনফিগারেশনে পরিণত হয়। এবং এই ট্রান্স ফ্যাট অনেক সায়েন্টিফিক রিসার্চের মাধ্যমে এস্টাবলিশড হয়েছে যে এই ট্রান্স ফ্যাট করোনারি আর্টারি ডিজিজ এবং আরো অনেক রকম হার্ট ডিজিজের ক্ষেত্রে মানে ট্রান্স ফ্যাটের একটা অ্যাডভার্স মানে নেগেটিভ রোল আছে। হ্যাঁ, তো সেই জন্য কিভাবে না তারা এলডিএল কে কমায়, এলডিএল কে বাড়ায়, মানে যেটা আমাদের জন্য ব্যাড ফ্যাট, ব্যাড কোলেস্টেরল, সেটাকে বাড়ায়, আর এইচডিএল যেটা গুড কোলেস্টেরল সেটাকে কমায়। তাই আমরা চেষ্টা করবো এই ট্রান্স ফ্যাট যাতে আমাদের ডায়েটে না থাকে। ফুড প্রসেসিং মানে যে কোনো প্যাকেটের ফুড, যেগুলো আমরা যদি ইজি টু মানে রেডি টু ইট বা রেডি টু কুক বা চিপস বা চকলেট বা যে কোনো মানে প্যাকেজড ফুড যদি আমরা কিনি, তাহলে আমাদের সবসময় সেই তার পিছনে দেখে নেওয়া দরকার ট্রান্স ফ্যাট 0% লেখা আছে কিনা। স্লাইড চেঞ্জ হয়েছে তো। এবার এলাম ইমিউনো বুস্টিং মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টে। তো মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টের মধ্যে প্রচুর মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট আছে যাদের মধ্যে কিন্তু ইমিউনিটি সিস্টেমকে মানে ইমিউন সিস্টেমকে স্ট্রং করার প্রপার্টিজ আছে। তো তার মধ্যে অনেক মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট আছে, যেমন ভিটামিন ডি, ভিটামিন ই, ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি12, ভিটামিন বি6। আবার মিনারেলের মধ্যে আছে ম্যাগনেসিয়াম, সেলেনিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন, ফোলেট। হ্যাঁ, তো এর মধ্যে যেগুলো রেড কালার দিয়ে করা আছে সেগুলো, সেই মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট গুলোর মধ্যে কিন্তু সায়েন্টিফিক এভিডেন্স আছে যে তারা প্রত্যেকে রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশনের এগেনস্ট একটা প্রোটেকশন দেয়। ঠিক আছে, তো এই সব কটা নিয়ে এখন খুব অল্প সময় তো এত আলোচনা করা যাবে না। যেগুলো জাস্ট রেড কালার করা আছে আমি সেগুলোকে নিয়ে একটু আলোচনা করব নেক্সট স্লাইড গুলোতে। তো প্রথমেই আসে ভিটামিন এ। আমরা মানে প্রত্যেকেই প্রায় জানি ভিটামিন এ আমরা হলুদ রঙের শাকসবজি এবং ফল থেকে পেয়ে থাকি, যেমন কুমড়ো,
যেমন গরমকালে আমরা এখন আম পাবো এবং শীতকালে আমরা কমলা লেবু পাবো। গাজর একসময় শীতের সবজি ছিল, কিন্তু এখন আমরা প্রায় সারা বছরই গাজর পেয়ে থাকি। আচ্ছা, টমেটো, এগুলো প্রত্যেকটা থেকে, পেঁপে, পাকা পেঁপে, এগুলো থেকে আমরা ভিটামিন এ পাবো। এছাড়া স্পিনাচের মধ্যেও ভিটামিন এ আছে, বিটা ক্যারোটিন, এগুলো থেকে আমরা পাবো। এছাড়া অ্যানিমাল সোর্স থেকে, যেমন ডিমের কুসুম বা দুধ, দই, পনির, এগুলো থেকে, বা সামুদ্রিক মাছ এবং তার লিভার অয়েল এবং লিভার মানে মেটে থেকে আমরা পাবো। আমরা যদি মাটনের মেটে না খেতে পারি, চিকেনের মেটে থেকেও আমরা পেতে পারি। তো এইগুলো থেকে আমরা ভিটামিন এ পাবো, যে ভিটামিন এর কিন্তু স্পেসিফিক রোল আছে ইমিউনিটি বুস্ট আপ করার ওই ক্ষেত্রে। তো সেগুলো কিভাবে করে, একটা হচ্ছে যেমন ফিজিক্যাল ব্যারিয়ারের ইন্টিগ্রিটিকে বাড়ায়, তারপরে মাইক্রোবায়াল, অ্যান্টি মাইক্রোবায়াল এফেক্ট আছে, এটা ইটসেলফ অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের কাজ করে, তার মানে ফ্রি র্যাডিক্যাল ড্যামেজেস গুলোকে কমায়, ফ্যাগোসাইটোসিসকে বাড়ায়, ফ্যাগোসাইটোসিস যেটা একটা পার্ট অফ আওয়ার ইমিউন সিস্টেম বা একটা ওয়ে অফ আওয়ার ইমিউন সিস্টেম। অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি প্রপার্টি আছে। তারপর টি সেল, যেটা আমাদের ইমিউন সিস্টেমের একটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এলিমেন্ট, সে তার প্রলিফারেশন ডিফারেন্সিয়েশনের রোল আছে, আর অ্যান্টিবডি ডেভেলপমেন্টে এবং প্রোডাকশনে হেল্প করে, এবং কখনো যদি আমাদের শরীরে কোনো অ্যান্টিজেন ঢোকে, অ্যান্টিবডি কিভাবে রেসপন্স করবে সেইখানে একটা পজিটিভ রোল প্লে করে ভিটামিন এ। এছাড়া বি সেল মেডিয়েটেড ইমিউনোগ্লোবিউলিন এ অ্যান্টিবডি রেসপন্সে এর একটা পজিটিভ রোল আছে। এবার আসি ভিটামিন সি তে। ভিটামিন সিরও ইমিউনিটি বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটা পজিটিভ রোল আছে। সেটা কিভাবে, যে ভিটামিন সি কোলাজেন সিনথেসিসকে প্রমোট করে, এটাও ভিটামিন এর মতো ফ্রি র্যাডিক্যাল ড্যামেজকে কমায়, ফ্যাগোসাইটোসিসে হেল্প করে, অ্যান্টিমাইক্রোবায়াল এফেক্ট এরও আছে। এটা গ্লুটাথায়ন রিজেনারেশনে হেল্প করে। গ্লুটাথায়ন নিজেই একটা সেলুলার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং এটা ইনফ্ল্যামেটরি রেসপন্সকে ইনহিবিট করে। এছাড়া এটা কি করে, হিস্টামিনকে কমায়। হিস্টামিন একটা নাইট্রোজেনাস কম্পাউন্ড, যেটা ওই অ্যালার্জিক রেসপন্সে ইনভলভ থাকে, সেইটাকে কমায়, এবং টি সেলের ডিফারেন্সিয়েশন, প্রলিফারেশন এবং ফাংশনিংকে মেনটেন করে ভিটামিন সি, ও অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনে হেল্প করে। তো আমরা জানি প্রত্যেকে যে ভিটামিন সি আমরা কি কি থেকে পেতে পারি। আমরা বিভিন্ন সাইট্রাস ফ্রুটস থেকে ভিটামিন সি, যেমন লাইম, লেমন, মুসাম্বি, অরেঞ্জ, এগুলো থেকে পাই। এবং এখন অনেক, যেগুলো আগেও বলছিলাম, যে বাইরের কিছু ফল আমাদের বাজারে পাওয়া যায় এবং সবসময় বলা হয় এগুলো ভিটামিন সি রিচ ফ্রুটস। তো সি রিচ ফ্রুটস আমরা সবসময়, আজকে করোনা ভাইরাস বা কোভিড-19 জন্য শুধু নয়, কাফ অ্যান্ড কোল্ড বা যে কোনো ইনফেকশন হলে আমরা সবসময় বলি টক জাতীয় ফল খাও বা ভিটামিন সি খাও। হ্যাঁ, এটা খেলে আমাদের ওই মানে ওই প্রবণতাটা কমে, মানে সর্দি কাশির প্রবণতাটা কমে। তো ভিটামিন সি যদি আমাদের ডেফিসিয়েন্সি হয়, তাহলে আমরা দেখি আমাদের ইমিউনিটি ইম্পেয়ার্ড হচ্ছে, এবং সেখানে আমরা ইনফেকশনটা, আমাদের খুব তাড়াতাড়ি যে কোনো ইনফেকশন তাড়াতাড়ি হয়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। তো যাই হোক, সেই জন্য আমরা ভিটামিন সি রিচ ফুডগুলোকে আমাদের ডায়েটে রাখার চেষ্টা করব। তো এর মধ্যে এই ফ্রুটগুলো ছাড়াও লঙ্কা, ক্যাপসিকাম, এগুলোর মধ্যেও ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে থাকে। তো এখন আমি জাস্ট একটা জিনিস এখানে দেখাতে চাই, সেটা হচ্ছে আমার স্লাইডে নিশ্চয়ই সবাই দেখতে পাচ্ছেন যে মাঝখানে একটা কিউই আছে। কিউই কিন্তু ভিটামিন সি রিচ ফ্রুট। হ্যাঁ, তো কিউইর মধ্যে 92.7 মিলিগ্রাম পার 100 গ্রাম ভিটামিন সি আছে, মানে 100 গ্রাম কিউই এর মধ্যে 92.7 মিলিগ্রাম ভিটামিন সি আছে, যেখানে পেয়ারার মধ্যে 100 গ্রাম পেয়ারায় 228 মিলিগ্রাম, এবং 100 গ্রাম আমলকি মানে আমলায় 600 মিলিগ্রাম। আমরা সবাই জানি আমলকি হচ্ছে হাইয়েস্ট সোর্স অফ, রিচেস্ট সোর্স অফ ভিটামিন সি। তো আমি এগুলো কিউই এর থেকে অনেক বেশি ভিটামিন সি দিচ্ছে, কিন্তু দাম হিসেবে আমি স্পেন্সারে বা বাজারে গিয়ে দেখেছি একটা কিউই, দুটো কিউই 50 টাকা দাম। হ্যাঁ, তো সেটা তো আমরা এইভাবে প্রতিদিনের ডায়েটে রাখতে পারি না। তার বদলে আমরা গুয়াভা বা আমলা যদি একটা করে খেতে পারি, তাহলে সেটা অনেক অনেক উপকারী হবে আমাদের জন্য, এবং সস্তায়। তো এখানে স্লাইড দেখা যাচ্ছে তো? সোহিনী দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যায়।
আচ্ছা ঠিক আছে। এবার এর মধ্যে একটা জিনিস আমি একটু হাইলাইট করতে চাই, কারণ ভিটামিন সি না খুব খুব একটা আদুরে ভিটামিন বলবো, মানে সে ইয়েতে হিটেও নষ্ট হয়ে যায়, খোলা রাখলেও নষ্ট হয়ে যায়, তাই তার উপর একটু বেশি যত্নশীল বোধহয় আমাদের হওয়া দরকার। যখন আমরা খাবো আমরা কিছু জিনিস মনে রাখবো, সেটা হচ্ছে ভিটামিন সি রিচ ফুডকে না আমরা খুব বেশি হিট দেবো না, কুক করবো না, কারণ এটা হিট লেভেল। হ্যাঁ, ভিটামিন চেষ্টা করবো ওই ফ্রুটস ভেজিটেবলস গুলোকে যদি আমরা র খেতে পারি। এছাড়া আমরা সারা সপ্তাহে যদি 3-4 বার স্প্রাউটস মানে ওই কল বের করা মুগ বা ছোলা আমাদের ডায়েটে রাখতে পারি, তার থেকে আমরা ভিটামিন সি বেশ ভালো পরিমাণ পাবো। তার কারণ হচ্ছে আমরা জানি জার্মিনেশন ভিটামিন সি কন্টেন্টকে বাড়ায়। এছাড়া আমরা একটা জিনিস মনে রাখবো, যখন ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস আমরা খাবো তখন আগে ধোবো পরে কাটবো। আমরা যদি আগে কেটে ফেলি তাহলে কাটার পর তার সারফেসটা এক্সপোজড হয়ে যায় বাইরে, এবং সেখান দিয়ে জলের সাথে যেহেতু ওয়াটার সলিউবল ভিটামিন সি, প্রচুর ভিটামিন সি বেরিয়ে যায়। সেজন্য আমাদের ঠিক উল্টোটা মানে অন্য কাজটা করতে হবে, আগে আমরা ফলটা ধোবো পরে আমরা কাটবো। এবং এটা মাথায় রাখতে হবে যে কাটবো এমন ভাবেই বড় বড় টুকরোয়, যত ফাইনলি চপ করব বা ছোট ছোট করে কাটবো তত বেশি সারফেস এক্সপোজড হবে এবং তত বেশি ভিটামিন সি নষ্ট হবে। এবং কাটার সাথে সাথে আমরা খেয়ে নেব। অনেক সময় আমরা বাড়িতে দেখি যে আমাদের স্যালাড কেটে রাখা হয়েছে, তার মধ্যে লেবু কেটে অনেকক্ষণ ধরে রেখে দেওয়া হয়েছে, আমরা যখন খেতে বসছি তখন খাচ্ছি। সেই লেবুটা খাওয়া এবং না খাওয়ার মধ্যে খুব বেশি ডিফারেন্স থাকে না, কারণ ওই লেবুটা অনেকক্ষণ খোলা অবস্থায় পড়ে থাকার ফলে কিন্তু এটা অক্সিডেশন হয়ে ভিটামিন সি নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে আমাদের এই জিনিসগুলোকে ভিটামিন সি পাওয়ার জন্য মনে রাখতে হবে। হয়তো আমরা সবাই মনে করছি যে আমরা তো অনেক ভিটামিন সি রিচ ফুড খাচ্ছি, কিন্তু খাচ্ছি যখন তার প্রিপারেশন, তার হ্যান্ডলিং, তার প্রসেসিং এর সময় এগুলো মাথায় রাখছি না, যার ফলে কিন্তু হয়তো ভিটামিন সি যতটা ভাবছি ততটা আমাদের শরীরে ঢুকছে না। এবার আসি ভিটামিন ডি তে। ভিটামিন ডি এরও একটা ইমিউনিটি, মানে ভিটামিন ডি কেও আমি ইমিউনিটি বুস্টার বলবো। এরও একটা অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল প্রপার্টি আছে। এটাও মোনোসাইট থেকে ম্যাক্রোফেজেস ডিফারেন্সিয়েশনে হেল্প করে। এটাও প্রো ইনফ্ল্যামেটরি সাইটোকাইন্সকে কমায়, টি সেলের প্রলিফারেশনে এর রোল আছে এবং অ্যান্টিবডি প্রোডাকশনেও এর রোল আছে। এছাড়াও ভিটামিন ডির একটা আলাদা রোল বলবো, যেটা হচ্ছে এটা আমাদের হেলদি গাট মাইক্রোবায়োটাকে মেনটেন করে। মানে আমি যেটা আগেও বলেছিলাম, ফ্রেন্ডলি কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে আমাদের জিআই ট্র্যাক্টে, যেগুলোকে মেনটেন করতে আমাদের হেল্প করে ভিটামিন ডি। তো আমি ভিটামিন ডি বিভিন্ন মিল্ক অ্যান্ড মিল্ক প্রোডাক্ট থেকে পেতে পারি, কিন্তু মেনলি আমরা কোথা থেকে পাবো? মেনলি আমরা সানলাইট থেকে পাবো। এবং সানলাইট কখন, সেটাও একটু পার্টিকুলারলি একটু টাইম বলে দেওয়া ভালো, যেটা হচ্ছে 11টা থেকে 1টা, সকাল 11টা থেকে 1টার মধ্যে যদি আমরা নিজেদেরকে একটু সানলাইটে এক্সপোজ করতে পারি, তাহলে হয়তো আমাদের ভিটামিন ডি সিনথেসিসটা ভালো হবে। এবং তার কারণ সেই সময় ঠিক সূর্য আমাদের মাথার উপর থাকে এবং ইউভিবি রেজ যেটা, সেটা খুব ইন্টেন্স থাকে, যার ফলে খুব কম সময় বেশি পরিমাণ ভিটামিন ডি আমাদের তৈরি হওয়া সম্ভব হয়। এবং অপটিমাম অ্যাবজর্পশনের জন্য আমাদের কি করতে হবে? আমাদের হাত এবং মুখ, এই দুটো অংশকে আমাদের খোলা রাখতে হবে। তো যার ফলে যেভাবে আমরা ভিটামিন ডিটা এভাবে পেতে পারি। এবার আসি মিনারেলে। অনেক অন্য মিনারেল আছে, কিন্তু জাস্ট আমি দুটো মিনারেল নিয়ে এখানে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে জিঙ্ক আর সেলেনিয়াম। এই দুটোরই কিন্তু আমাদের মানে ইমিউনিটিতে খুব পজিটিভ রোল আছে এবং এই দুটোই ভাইরাল এবং ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশনকে প্রতিরোধ করে। এবার জিঙ্কের ক্ষেত্রে সার্স করোনা ভাইরাস 1 যেটা, সেখানে কিন্তু আমাদের মানে রিসার্চ আছে এবং কাজ আছে, দেখা গেছে যে ওই করোনা ভাইরাসের অ্যাক্টিভিটি এবং রেপ্লিকেশনকে ইনহিবিট করছে জিঙ্ক। কিন্তু এইবারে যে আমাদের কোভিড-19 যে করোনা ভাইরাস, সেই করোনা ভাইরাসের ওপর এখনো সে এনাফ আমরা কাজ পাইনি, কিন্তু এটার একটা টেন্ডেন্সি আছে, এটা যে কোনো কাফ অ্যান্ড কোল্ড বা এই টাইপের ভাইরাসে নেজাল মিউকোসায় যে বাইন্ডিং হয় সেটাকে ওরা আটকায় এবং যে কোনো ইনফ্ল্যামেশন হওয়াটাকে প্রতিরোধ করে। জিঙ্ক আমরা কি কি থেকে পেতে পারি? জিঙ্ক আমরা বিভিন্ন রকম নাটস থেকে পেতে পারি, যেমন নাটস থেকে পেতে পারি, ক্র্যাব থেকে, প্রন থেকে পেতে পারি, তারপরে লিভার থেকে, পামকিন সিড এবং ওই স্পিনাচের থেকে, বিভিন্ন কিছু, মাটন থেকে, চিকেন থেকে জিঙ্ক পেতে পারি। এবং এদিকে সেলেনিয়ামও আমরা চিকেন থেকে ভালো পরিমাণ সেলেনিয়াম পাই, ওট মিল থেকে পাই, ওটস থেকে, বা আমরা চিংড়ি থেকে পাই। এছাড়া ব্রোকলি না আগে আমরা মানে ভীষণ আমাদের কাছে একটা মানে অচেনা সবজি ছিল এবং এটা বেশ দামি ছিল, কিন্তু যত দিন যাচ্ছে
যেখানে ব্রোকলির চাষ আমাদের চারদিকে প্রচুর লোক মানে হচ্ছে, এবং তার ফলে বাজারে কিন্তু ব্রোকলির দামও অনেক আগের থেকে কমেছে, এবং ব্রোকলি দেখতেও পাওয়া যায় প্রচুর। সেটা থেকে পেতে পারি, গার্লিক থেকে পেতে পারি, আমরা তিল থেকে পেতে পারি, এই সমস্ত কিছু থেকে কিন্তু আমরা জিঙ্ক, সেলেনিয়াম পেতে পারি। এবার আসি লাস্ট একটা কথা, সেটা হচ্ছে আমরা তো সব নিউট্রিয়েন্ট গুলো জানলাম, এরপরে জাস্ট বলবো যে নিজেদেরকে ওয়েল হাইড্রেটেড রাখুন। তার কারণ কিন্তু এই নয় যে কোথাও কিন্তু এরকম এভিডেন্স পাওয়া যায়নি যারা বলবে যে বেশি করে জল খাও, করোনা ভাইরাস শরীর থেকে বেরিয়ে যাবে। না, এরকম কোনো এভিডেন্স পাওয়া যায়নি ঠিকই, কিন্তু ইন জেনারেল আমাদের ভালো হেলথের জন্য আমরা সবসময় অ্যাডভাইস করে থাকি যে অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট জল খাও শরীরের ডিহাইড্রেশনকে প্রতিরোধ করার জন্য। তো আমরা জল এবং জলীয় আর যা যা খেয়ে থাকি, যেমন চা, কফি, জুস, লস্যি করতে পারি গরমকালে, যা যেভাবে আমরা আমাদের শরীরে ফ্লুইডের রিকোয়ারমেন্টটাকে ফুলফিল যাতে করে রাখতে পারি সেই দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে। এরপরে এই তো গেল আমার ডায়েটারি গাইডলাইনটা, এবং এরপরে আমি জাস্ট আমাদের যেটা ফুড সেফটি এবং হ্যান্ডলিং এর প্রশ্ন, সেই জায়গাটাতে একটু আলোকপাত করতে চাইছি। যে আমরা তো একভাবে ভাবছি যে কি কি আমরা খাবো, কতটা খাবো, কিভাবে খাবো, কিন্তু তার সাথে না এটাও একটা ব্যাপার যে আমরা কোভিড-19 মধ্যে দিয়ে সবাই কিন্তু এই শিক্ষাটা পেয়েছি যে মানে স্যানিটাইজেশন এবং হাইজিন, নিট অ্যান্ড ক্লিন থাকাটা কতটা জরুরি। আমরা একটা খাবারকে জাস্ট বলে দিলাম কি কি খাবো, এই পর্যন্তই মনে হয় আমার দায়িত্ব শেষ হয় না। তারপরে সেই খাবারটাকে আমরা কিভাবে হ্যান্ডেল করব। আমরা যে কোনো খাবারকে তার কন্ট্যাক্টে কতবার আসি, যখন সেটা কিনি তখন আসি, যখন সেটা বানাই আসি, যখন কাউকে সার্ভ করি তখন, এবং যখন খাই, এই প্রতিটা 4টে সময় কিন্তু আমাদের হাইজিনের কথাটা মাথায় রাখতে হবে। তো প্রথমেই আমি বলি প্রিকশনস, আমি যখন কোনো ফুড কিনছি তখন কি কি নেব। প্রথমেই এখন আমরা কিন্তু মানে প্রায় প্রত্যেকেই শিখে গেছি যে একটা স্যানিটাইজার নিজের কাছে রাখা। আমি নিজের ব্যাগ ক্যারি করব, যে কোনো প্লাস্টিক ব্যাগ যে কোনো কিছুতে কেউ দিয়ে দিলে না, আমি নিজের ব্যাগ ক্যারি করব, সেখানে আমি সমস্ত আমার ফুড আইটেম গুলো নেব। হ্যাঁ, আমি যদি নিজে অসুস্থ থাকি, আমার যদি কাফ অ্যান্ড কোল্ড বা আমার কাশি সর্দি হয়েছে, আমার জ্বর হয়েছে বা অন্য কিছু, তখন আমি বাজার করাটাকে অ্যাভয়েড করব। এটা তো শুধু আমি আমার কথা ভাবলে হবে না, এবং আমি আমার চারদিকের মানুষজনকে নিয়েই আছি, তাদেরকে ছাড়া আমি থাকতে পারবো না, তাই তাদের কথা ভেবে সেই দিনগুলো আমি একটু অ্যাভয়েড করব। আমি ক্রাউডেড সব যেগুলো, যেখানে খুব ভিড় হচ্ছে, সেই জায়গাগুলো এখন তো অবশ্যই অ্যাভয়েড করব। অন্য বাইরে যাওয়ার জন্য আলাদা পোশাক এবং চটি ব্যবহার করব, যেগুলো আমরা কখনোই ঘরে ব্যবহার করব না। এছাড়া সমস্ত ফুড আইটেম, যেমন ফ্রুটস কিনলে আলাদা, ভেজিটেবলস গুলো আলাদা, মিট আলাদা, যদি আমি মাছ কিনি মাছ আলাদা প্যাকেট, সব আলাদা আলাদা করে ফুড আইটেম নেবো। সবার সাথে সবকিছু মিলিয়ে মিশিয়ে নিয়ে চলে এলাম, এভাবে নেব না। এছাড়া মাস্ক আর গ্লাভস যখন ইউজ করব, টাইম টু টাইম সেগুলোকে আমরা ডিসপোজ করব, আর ডিস্টেন্সিং মেনটেন করব। যদিও এখানে আমার স্লাইডে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কথাটা লিখেছি, তবুও এখন খুব এটা নিয়ে প্রতিবাদ উঠছে যে সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং কথাটা না বলে যদি আমরা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্সিং বলি, কারণ মানে আমি একজনের সাথে আমি একটু দূরত্ব বজায় রাখবো, আমাদের মানে শারীরিকভাবে দূরত্ব বজায় রাখবো, কিন্তু আমরা মানসিকভাবে সবাই সবার কাছেই থাকতে চাইবো। তো এছাড়া কি আমরা এমন আমাদের খুব স্বভাব আছে, আমরা বাজারে গেলে সবকিছু আইটেম ধরে দেখি এটা ভালো কিনা ওটা খারাপ কিনা, কিন্তু এটা মানে আমার রিকোয়েস্ট যে এই মুহূর্তে বা এখন থেকে আমরা যেগুলো প্ল্যান করব কিনবো বা যেটা মনে করব কিনবো, সেই আইটেমগুলোকে আমরা ধরে দেখবো। আননেসেসারিলি সবকিছু সব আইটেমকে ধরে দেখার দরকার নেই। বাজার করতে গিয়ে নাকে মুখে চোখে হাত দেওয়ার এখন একেবারেই দরকার নেই। এবং যেগুলো প্যাকেট মানে প্যাকড ফুড, সেগুলো মানে প্যাকেজিং এর পরে মানে যেগুলো আসে আমাদের কাছে, সেইগুলো যখন আমরা বাড়িতে আনবো সেগুলোকে অবশ্যই অ্যালকোহল বেসড সলিউশন বা সাবান দিয়ে মুছে নেব। যখন ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলস আনবো তখন মোটামুটি চেষ্টা করব, অনেকেই আনার সাথে সাথেই ধুয়ে নিচ্ছেন, করতে পারেন, কিন্তু যদি সেই অসুবিধা থাকে তাহলে আমরা বাড়ির একটা পার্টিকুলার আইসোলেটেড প্লেসে সেই প্যাকেটগুলোকে বেশ কিছু ঘন্টা ফেলে রাখতে পারি।
তাহলেও এই সংক্রমণের চান্স অনেক কমে। এবং এই ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবলসকে আমরা একটু উষ্ণ জলে বা একটু নুন ফেলে আমরা ধুয়ে নিতে পারি। এবং অবশ্যই যদি এগুলোর সাথে আমরা মাছ মাংস কিনে আনি একই সাথে একই টাইমে, তাহলে অবশ্যই আগে সবজি ফল ধুয়ে তুলে তারপরে মাছ মাংসে হাত দেব। আমরা যখন ডিম কিনবো তখন ডিম যাতে ভাঙা ড্যামেজ ডিম না হয় খেয়াল রাখবো। এবং ডিম কিনে আনার পর সেটাকে যদি রেফ্রিজারেটরে আমাদের ফ্রিজে রাখতে হয়, তাহলে আমরা আগে ভালো করে সেটাকে ধুয়ে নেব প্লেন ওয়াটারে। এটাকে সোপ ওয়াটারে আমি বলতে পারবো না, কারণ আমরা জানি প্রত্যেকে ডিমের শেল পোরাস, তো ওই পোর্স দিয়ে আমাদের কি হবে, সমস্ত বাইরের ডিটারজেন্ট ভিতরে ঢুকতে পারে। তো সেটাকে আমরা ভালো করে জল দিয়ে মানে সেটা জলে ডুবিয়ে নুন জলে বা কিছুতে মানে ভালো করে ধুয়ে নেব, এবং ধুয়ে নিয়ে শুকিয়ে সেটাকে আমরা রেফ্রিজারেটরে রাখবো সঙ্গে সঙ্গে। এবং আমরা যদি রেফ্রিজারেটরে না রাখতে পারি, তাহলে কোনো একটা আইসোলেটেড প্লেসে না ধুয়ে ডিম রাখবো, ধুয়ে রাখবো না। তার কারণ আমরা অনেকেই জানি যে ডিমের মানে বাইরের শেলটা পোরাস, এবং ঠিক তাই সেই শেলের তলে একটা ব্লুম বলে মেমব্রেন আছে, যেটা ডিমের ভিতরের কন্টেন্টকে বাইরের যে কোনো এক্সপোজার থেকে মানে বাধা দেয় বা কোনো ইনফেকশন থেকে প্রিভেন্ট করে। হ্যাঁ, তো যখন আমি জলে ধুয়ে নিলাম, তো পোরাস বলে ভিতরে জল ঢুকলো, এবং ওই ব্লুমটা আবার ওয়াটার সলিউবল বলে ওই মেমব্রেনটা জলে ধুয়ে কিছুটা নষ্ট হয়ে গেল, যার ফলে ডিমের ভিতরের মেটেরিয়ালটা এক্সপোজড হয়ে গেল, এবং সেই ডিমটার কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্স অনেক বেশি। সেই জন্য আমি যদি রেফ্রিজারেটরে রাখি, তাহলে ডিম ধুয়ে রেফ্রিজারেটরে শুকিয়ে রেখে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে। যদি না রাখি, তাহলে আইসোলেটেড জায়গায় না ধুয়ে রাখবো, রান্না করার আগে ডিমটাকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে রান্না করব। নেক্সট হচ্ছে, এবার আমি যখন প্রিপেয়ার করব বা সার্ভ করব বা খাবো, তখন আমি কি কি ইয়ে করব, প্রিকশনস নেব। সেটা হচ্ছে আমি অ্যাটলিস্ট খাবার তৈরি করার আগে, সার্ভ করার আগে এবং খাওয়ার আগে আমি 40 থেকে 60 সেকেন্ড আমার হাত পরিষ্কার করে ধোবো সাবান দিয়ে। এবং এটা WHO ইয়েতেও দেওয়া আছে পুরো ইনস্ট্রাকশন, প্রত্যেকেই আমরা এতদিনে শিখে গেছি, সেটাকে আমরা মেনটেন করব আগামী দিনে। এটা তো খুব কঠিন কিছু না। এই একটা জিনিসকে যদি আমরা মনে রাখতে পারি, বোধহয় এটা মানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এই অনেক কিছুই আমরা মানছি, কিন্তু তার মধ্যে এইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা টাইম টু টাইম হাত ভালো করে ধোবো। এবং আমরা যখন খাবার তৈরি করব, তখন তার সারফেস বা কিচেন সিঙ্ক যেটা আছে, বা যে মানে ইকুইপমেন্টস গুলো, যে হাঁড়ি কড়াই যে বাসন আমরা ইউজ করছি, সেগুলোকে খুব ভালো করে দরকার পড়লে একটু গরম উষ্ণ জলে আমরা ধুয়ে নেব। আমরা যে ছুরি বা যে চপিং বোর্ড বা বটি বা প্লেট বাটি ইউজ করছি, সেগুলোকে প্রত্যেকটাকে ধুয়ে নিতে হবে। কোনো কুকড ফুডকে কোনো আনকুকড ভেজিটেবলস বা মিট ফিশের সামনে পাশাপাশি রাখবো না, যাতে ক্রস কন্টামিনেশন হয়ে যায়। এছাড়া আমরা না সবজি যেটা রান্না করে খাবো, বা যেটা আমরা ফ্রেশ মানে আনকুকড অবস্থাতে খাবো, র খাবো, তাদের কাটার যন্ত্রগুলো, সেটা আমার ছুরি হোক বা সেটা আমার বটি হোক, এগুলোকে আমাদের আলাদা করতে হবে। মানে যেটা দিয়ে আমি স্যালাড খাবো বা যে আমি ফল কাটবো, যেটা দিয়ে, সেইটা দিয়ে আমি কিন্তু সবজি কাটবো না, সেইটা দিয়েই আমি আবার মাছ মাংস কাটবো না। এই জায়গাগুলোকে আমাদের একটু মেনটেন করতে হবে। এছাড়া সবসময় বলা হচ্ছে ফ্রেশলি কুকড ফুড খাই আমরা, যাতে মানে আমরা রান্না করে অনেকক্ষণ ফেলে রেখে দিলাম, এইভাবে খাবো না। ফেলে রাখবো না, বা রান্না করে আঢাকা অবস্থায় ফেলে রেখে দিলাম, সেটাও ঠিক না। আমাদের কভার করে সুন্দরভাবে রাখতে হবে। আর এই কোভিড-19 প্যান্ডেমিকে একটা জিনিস বলতে খারাপ লাগছে, কিন্তু বলতে হচ্ছে, এখন সিচুয়েশনটা এমনই যে আমরা কিন্তু খুব এনজয় করি যখন স্কুল কলেজ, এখানে মানে স্টুডেন্টরা আছে বলছি, স্কুল কলেজে গিয়ে আমরা সবাই সবার সাথে শেয়ার করে খেতেই এনজয় করি। কিন্তু কোথাও গিয়ে এখন কিছুদিন একটুখানি এই শেয়ারিং এর জায়গাটা, একটু নিজে এক প্লেট থেকে খাবার খাওয়া, এক চামচ ইউজ করা, বা একটা টিফিন থেকে শেয়ার করা, এটা কিছুদিন যদি আমরা বন্ধ রাখতে পারি, তারপর যখন আমাদের সেই দিন ফিরে আসবে যখন আমরা এগুলো করতে পারবো, তখন তো মানে সেই দিনের অপেক্ষাতেই তো আমরা সবাই আছি। তো এবার চলে এলাম আমার লাস্ট, আর কিছু বলার নেই, মোটামুটি যেটুকু বলার বলে দিয়েছি। মনে হয় শুধুমাত্র এই ভাইরাসের সাথে যদি লড়াই করে জিততে হয়, এই 4টে জিনিস আমাদের মাথায়
রেখে দিতেই হবে। যদিও কোনোটাই খুব কঠিন নয়, কিন্তু এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। একটা হচ্ছে আমি আমার পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করব, সব দিক থেকে পার্সোনাল হাইজিন মেনটেন করব। বাইরের খাবারটা অ্যাভয়েড করে আমরা যদি হোমমেড হেলদি ব্যালেন্সড ফুড খাই, সেটা আমাদের জন্য একটা অস্ত্র। আর আমরা রেগুলার এক্সারসাইজ করব, যেটা আমাদের মেটাবলিজম আর ইমিউনিটিকে বুস্ট আপ করবে। আর লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট, আমরা চিন্তা ভাবনাটা অবশ্যই ইতিবাচক করব, এবং মানে পজিটিভ চিন্তা করব, এবং সবাই খুব খুশি থাকার চেষ্টা করব মন থেকে, এবং সামনে খুব ভালো দিনের অপেক্ষায় থাকবো সবাই। থ্যাংক ইউ। Thank you, Shohinidi. It was a wonderful lecture. মানে এত student friendly. I hope মানে if all of us we follow the strategies, the practices, তাহলে we will be able to fight with this pandemic in a much better way. Thank you so much. আর আমাদের তো স্টুডেন্টসদের অনেক প্রশ্ন জমেছে, ওরা অনেক কথা বলতে চাইছে। তো সেটার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করব আমাদের দুজন টিচার, আমাদের জয়ন্তী অ্যান্ড শ্রাবণী ম্যাডামদের, কি ওনারা যদি কোয়েশ্চেন আনসার সেশনটাকে নিয়ে এগোন। থ্যাংক ইউ রুকসানা ম্যাডাম। প্রথমেই সোহিনী ম্যাডামকে আমি বলবো, ডক্টর সোহিনী রয়কে, খুবই ভালো হয়েছে, আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছি এইরকম একটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমাদের কিভাবে চলতে হবে সেটা খুব ভালোভাবে উনি বর্ণনা করেছেন। কিছু কোশ্চেন রয়েছে যেটা স্টুডেন্টদের তরফ থেকেও এসছে, তার মধ্যে একটা দুটো কোশ্চেন আমি ম্যাডামকে করতে চাই। সেটা হচ্ছে উনি বলেছেন যে ভেজিটেবল ফ্রুটস এগুলো এই সময় আমাদের ইমিউনিটি বুস্টার হিসাবে খেতে হবে, কিন্তু ম্যাডাম কোশ্চেন হচ্ছে যে আমরা ভেজিটেবল যখন নিয়ে আসবো, ধরুন শাকসবজি, তো শাকসবজিটা আমরা কিভাবে ওয়াশ করলে সুবিধা হবে, বা সেটা যদি একটু বলেন খুব ভালো হয়। এখন যদি আমি একটু হাউস হোল্ড ইয়েতে ভাবি, হ্যাঁ, তো আমাদের এই মুহূর্তে জাস্ট আমরা শাকসবজিটা আমি বলার সময় যে আমরা যখন নিয়ে আসবো না, তখন যদি সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলার প্রভিশন থাকে, তাহলে আমরা সেটা করে নিতে পারি, কি ধুয়ে রেফ্রিজারেটরে রাখতে পারি শুকিয়ে। যদি সেটা না থাকে, তাহলে আইসোলেটেড জায়গায় ওটাকে আনটাচড অবস্থায় রেখে দেওয়া ভালো। হ্যাঁ, মানে আমি আর যদি আজকে এনে আজকে রান্নার ব্যাপার থাকে, তাহলে এনে বেশ কিছুক্ষণ একটু ঈষৎ উষ্ণ জলে বা একটু নুন জলে ভিজিয়ে রাখা, এবং ভিজিয়ে রেখে ভালো করে ধুয়ে সেটাকে বেশ কিছুক্ষণ, সেটা অন্তত মানে মিনিমাম 15-20 মিনিটস, হাফ অ্যান আওয়ার হলে ভালো হয়, ভিজিয়ে রেখে তারপর সেই সবজিটাকে নিয়ে ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে, অনেক সময় আমরা অন্য সময় কিন্তু নিউট্রিশনাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে বলে থাকি যে আলুর খোসা না ছাড়ালে ভালো, কিছু কিছু সবজি আছে যেগুলো খোসা না ছাড়ালে ভালো, কারণ খোসার মধ্যেও অনেক নিউট্রিয়েন্টস আছে। কিন্তু এখন মনে হয়, এখন যে আমাদের পরিস্থিতি, তাতে খোসা সমেত খাওয়াটাকে তো মানে বলবো না, মনে হয় ভালো করে খোসা ছাড়িয়ে এবং ধুয়ে আমরা ভালো করে রান্না করে হিট দিয়ে। এখন আমি যদি বলি ফলের ক্ষেত্রে আমি বলবো না, আমাকে বাকি সবজির ক্ষেত্রে যদি বলি ভেজিটেবলস, তাহলে সেটাকে খুব ভালো করে কুক করে হিট দিয়ে আমাদের খেতে হবে। সেক্ষেত্রে কোনো অসুবিধার জায়গা নেই, কারণ এমনিতেই আমরা এত বেশি কষিয়ে রান্না করায় অভ্যস্ত যে আমরা প্রচুর পরিমাণ হিট এমনি দিয়ে থাকি, তাই সেখানে মানে এই ভাইরাস ইনফেকশনের ভয়টা কম থাকে। আচ্ছা, ধন্যবাদ ম্যাডাম। আরেকটা কোশ্চেন এসেছে স্টুডেন্টদের তরফ থেকে ম্যাডাম, সেটা হচ্ছে যে টিফিন বক্সে, মানে এখন তো অনেকের স্কুল খোলেনি, কিন্তু অফিস অনেকেই তো যাচ্ছে, মানে ধরুন ওদের বাচ্চাদের বাবা মারা যে স্কুলে এই অফিসে যাচ্ছে, তো তারা কি টিফিন বক্সে করে ফল কি তারা কেটে নিয়ে যেতে পারে, মানে ক্যারি করতে পারে তারা? ফল ক্যারি করতে পারেন, না কেটে নিয়ে গেলে বোধহয় বেটার হয়। মানে টিফিন বক্সে না নিয়ে, যদি উনি মনে করেন একটা ফল খাবেন, উনি টিফিন বক্সে 4টে ফলকে মিলিয়ে মিশিয়ে কেটে নিয়ে গেলেন, হ্যাঁ, সেটা যদি মানে সেটা করলে এমনি সময় আমরা অনেক সময় করে থাকি, কিন্তু আমার মনে হয় এই মুহূর্তে আমি বলবো যে একটাই ফল উনি খান না সারাদিনে, কিন্তু সেই ফলটা উনি মানে হোল ফ্রুট হিসেবে নিয়ে যান, না কেটে ওইভাবে নিয়ে যান, ভালো করে ধুয়ে অন্য বক্সের মধ্যে নিয়ে, যেটা উনি খেতে পারেন। না কেটে নিয়ে যাওয়াটা আমার মনে হয় বেটার এই মুহূর্তে, বা আগামী দিনেও একটু আমাদের এগুলো মাথায় রাখতে হবে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমাদের নেক্সট কোশ্চেনের জন্য মানসী চক্রবর্তী, তুমি নিজেকে আনমিউট করো এবং তোমার কোশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করো।
হ্যালো হ্যাঁ হ্যালো ম্যাম, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ ম্যাম, আমার কোশ্চেন হলো যে যেসব ফ্রুট আমরা উইথ পিল খাই, সেই সব ফ্রুট বাজার থেকে কিনে আনার পর আমরা কিভাবে ওয়াশ করে প্রিজার্ভ করতে পারি? হ্যাঁ, যেটা সবজির ক্ষেত্রেও বললাম সেইভাবেই প্রচন্ড ভালো করে ধরো আঙুর, হ্যাঁ আমরা যে আঙুর খাই একটু খেতে কিরকম লাগবে মানে হয়তো একটু অন্যরকম প্রথম প্রথম লাগতে পারে, কিন্তু এখন না তোমরা আঙুর যদি ধরো বাজার থেকে কিনে আনলে, এনে একটা বাটির মধ্যে একটু নুন দিয়ে জল দিয়ে আঙুরটাকে ভিজিয়ে রেখে দেবে। হ্যাঁ, প্রায় ধরো আধ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখলে, তারপর সেই জলটা ফেলে আবার ফ্রেশ ওয়াটারে ভালো করে ধুয়ে, এবং যে জল ধরো তোমরা খাও সেই খাবার জলে ভালো করে আঙুরটাকে ধুয়ে একটা থালার মধ্যে জাস্ট ছড়িয়ে দেবে। ছড়িয়ে জলটা যখন শুকিয়ে যাবে, তখন ওটাকে যখন ছড়িয়ে দেবে তখন অবশ্যই কাভার করবে কিছু দিয়ে, কোনো জালি দিয়ে বা কিছু দিয়ে কাভার করবে, করে সেইটা যখন শুকিয়ে যাবে তখন সেটাকে একটা এয়ার টাইট কন্টেনারের মধ্যে আটকে ফ্রিজেই রাখো বা কোথাও রাখো, রেখে তোমরা খেতে পারো। যদি তোমরা পেয়ারাও খাও, পেয়ারাও এইভাবেই খাবে। পেয়ারাও যখন ধোবে একটু নুন নিয়ে বা একটু ভালো করে জলে ধোয়া, আর অন্য কোনো ভাবে নয়, ওটাকে ভালো করে জলে ভিজিয়ে রেখে এবং তারপরে ভালো করে ধুয়ে, মানে তুমি জাস্ট নিলে এবং একটু ধুয়ে নিয়ে খেয়ে নিলে এরকম না, জাস্ট মানে অ্যাডিকুয়েট অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটারে ওটাকে ভিজিয়ে রাখবে, একদম ডুবিয়ে রাখবে। ডুবিয়ে রেখে বেশ কিছুক্ষণ পর সেটাকে তুলে ভালো করে হাতে করে ঘষে ধুয়ে এবং নিজের হাতটাকে ভালো করে ধুয়ে স্যানিটাইজ করে তারপর পেয়ারাটাকে খাবে। সৌম্যদীপ সাঁতরা খুব ভালো একটা প্রশ্ন করেছে। ওটা সৌম্যদীপ নিজেকে আনমিউট করে একটু জিজ্ঞেস করো। হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম বলছিলাম মানে পোস্ট কোভিড-19 সময়ে আমরা মানে কিছু ইমিউনিটি বুস্ট আপ টিফিন কি কি হতে পারে আমরা যেগুলো খেতে পারি বা বাইরে কোথাও বেরোলে আমরা নিয়ে যেতে পারি সঙ্গে? হ্যাঁ, এই যে আমি এতক্ষণ ধরে যে স্লাইড গুলো বললাম, ধরো তাতে কার্বোহাইড্রেট বলেছি, প্রোটিন বলেছি, ভিটামিন মিনারেলস বলেছি, হ্যাঁ এই যে বলেছি, তখন বেশ কিছু খাবার আমি তোমাদের দেখিয়েছি যার মধ্যে প্রতিটাই কিন্তু ইমিউনিটিকে বুস্ট আপ করে। যেমন ধরো তুমি টিফিন হিসেবে তুমি যে কোনো কিছু ধরো একটু খিচুড়ি করে বাড়ি থেকে নিয়ে যেতে পারো, বা ধরো কোনো ফ্রুট স্যালাড, মানে ফ্রুট স্যালাড এখন তুমি খেও না কারণ আমি বলছি যে হোল ফ্রুট খেতে, তুমি যে কোনো ফল নিয়ে যেতে পারো, ডিম নিয়ে যেতে পারো, ডিম দিয়ে যে কোনো জিনিস বানিয়ে নিয়ে যেতে পারো, ঠিক আছে, বা পনির খেতে পারো, বা এত কিছু আমাদের নতুন মানে ওটস আছে, তারপরে ধরো নাটস আছে, যে কোনো একটু বাদাম টাইপের কিছু, সেগুলো নিয়ে টিফিনে নিয়ে যেতে পারো, বা বাদাম দিয়ে একটু ওই চিনি দিয়ে বা গুড় দিয়ে নেড়ে নিয়ে একটু ওই বাদাম চাকতি বা পাটালি টাইপের করে নিয়ে যেতে পারো। হ্যাঁ, বা যদি হেভি ফুড চাও তাহলে সেক্ষেত্রে তুমি যে কোনো সিরিয়ালস, তার মধ্যে একটু ভেজিটেবলস দিয়ে, একটু নাটস দিয়ে বানিয়ে নিয়ে যেতে পারো। নিউট্রিলা দিয়ে ধরো চাউমিন করলে তার মধ্যে একটু নিউট্রিলা দিয়ে, একটু ডিম দিয়ে কখনো করে নিয়ে যেতে পারো। টিফিন হিসেবে যা খুশি নিয়ে যাও, যা তুমি আগে নিয়ে যেতে তাই তুমি এখনো নিয়ে যেতে পারবে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই। তুমি তার সাথে অ্যাডিশনালি একটু কখনো একটু বাদাম পারলে, বা কখনো যা যা মনে হচ্ছে একটু ফল, কখনো যেটা ইজিলি অ্যাভেলেবল সেই ফল সাথে তুমি একটা নিয়ে নিলে, মানে তুমি টিফিনেই তোমাকে পুরো দিনের খেয়ে নিতে হবে তা তো নয়। তুমি টিফিনটা যখন নিয়ে যাবে সেখানে তোমার একটা কনভেনিয়েন্সের প্রশ্ন আসে, মানে তুমি অনেক খাবার বাড়িতে বসে খেতে পারো যেটা কিন্তু টিফিন বক্সে নিয়ে যাওয়া অসুবিধে। হ্যাঁ, যার ফলে তুমি ওভারঅল সারা দিনে যদি তুমি এই ইমিউনিটি বুস্ট করার জন্য তোমাকে খাবার খেতে হয়, ভাগ করে নিতে হবে, ওটাকে নিজের মতো করে ভাবনা চিন্তা করে ভাগ করে নিতে হবে যে ঠিক কোন আইটেমগুলোকে আমি টিফিন বক্সে নিয়ে যেতে পারি, সেইগুলো আমি সেইভাবে কখনো ফল নিয়ে যেতে পারি, কখনো একটু নাটস নিয়ে যেতে পারি, কখনো ডিম সেদ্ধ নিয়ে যেতে পারি, কখনো নিউট্রিলা দিয়ে কিছু নিউট্রিলার ছোট ছোট ওই গ্র্যানিউলস যেগুলো, মানে যেটা চাঙ্ক নয়, যেটা ওই কিমা টাইপের ওরকম পাওয়া যায়, সেগুলো দিয়ে ছোট ছোট করে বাড়িতে ওই কাটলেটের মতো বানিয়ে তার মধ্যে একটু ভেজিটেবলস দিয়ে সব দিয়ে বানিয়ে নিয়ে যেতে পারি। এরকম বিভিন্ন কিছু জিনিস তোমরা বানিয়ে টিফিন বক্সে নিয়ে যেতে পারো। থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। একটা কোশ্চেন আমাদের কাছে আসছে এই মুহূর্তে, সেটা হচ্ছে ম্যাডাম আমি বলছি কোশ্চেনটা, ডায়াবেটিক পেশেন্টস অর হার্ট রিলেটেড প্রবলেম থাকলে তখন কি টাইপ ফুড নেওয়া উচিত আমাদের?
যা ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে যেগুলো আমরা মেনে চলি, যেভাবে আমরা ধরো আমাদের যে ডায়েটারি ম্যানেজমেন্ট যখন আমরা জানি তখন দেখেছি তো যে ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রেও কিন্তু কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট খাবে, সিম্পল সুগার বন্ধ করবে, প্রোটিন ভালো মতো খাবে, ফ্যাট মডারেট অ্যামাউন্ট খাবে, ভেজিটেবলস ফ্রুটস বেশি করে খাবে। হ্যাঁ, এগুলো ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে মানতে হবে। কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা যেটা রেড মিট বলো বা অর্গ্যান মিট বলো বা স্যাচুরেটেড ফ্যাট যেগুলোতে বেশি আছে সেগুলোকে আমরা অ্যাভয়েড করবো, আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট খাবো এবং সেটা কম মানে ইন মডারেশন খাবো। এবং আমরা ভেজিটেবলস ফ্রুটস, ফাইবার রিচ ফ্রুট, যেমন যেটা বারবার বলছি যে ময়দা ব্যবহার কমিয়ে দেবো, আমরা আটার ব্যবহার বাড়াবো। সেখানে আমরা রুটি খেতে, বাড়িতে তৈরি রুটি খেতে পারি, যে কোনো আটা দিয়ে তৈরি যে কোনো কিছু খেতে পারি এবং হোল গ্রেন সিরিয়ালস খাবো আমরা। চাল, খুব যত রিফাইন চাল খাবো, চাল পাবো তা দেখতে ভালো লাগবে কিন্তু তার থেকে যেগুলো অতটা রিফাইন্ড নয় সেই চালগুলো কিন্তু আমাদের জন্য উপকারী, কারণ সেখানে ফাইবার কন্টেন্টটা বেশি থাকে। এবং আমরা এখন ওট আছে, কর্নফ্লেক্স আছে, এগুলো আছে, এগুলো খেতে পারি। প্রচুর ভেজিটেবলস, গ্রিন লিফি ভেজিটেবলস আছে। ফ্রুটসের মধ্যে যেগুলো ফাইব্রাস ফ্রুটস, জুসটাকে অ্যাভয়েড করবো, দিয়ে হোল ফ্রুট খাবো, এগুলো আমরা খেতে পারি। ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে কিছু ফ্রুটকে আমরা একটুখানি আমাদের মানে কনসিডারেশনে রাখতে হয়, যেগুলোতে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স হাই, এবং ওটার ক্ষেত্রে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যেটা বারবার, ডায়াবেটিসে গ্লাইসেমিক ইন্ডেক্স লো যে ফুডে, সেই ফুডগুলোকে আমাদের একটু ডায়েটে রাখতে হবে। ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমাদেরই একজন স্টুডেন্ট ম্যাম সাথী ঘোষ একটা কোশ্চেন করেছে, তো আমি সাথীকেই বলবো কোশ্চেনটা নিজেকে আনমিউট করে বলার জন্য। হ্যালো ম্যাম, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। হ্যালো, হ্যাঁ 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 ম্যাম, আমার প্রশ্নটা হলো এই যে এই সময় যদি কারো একটু ঠান্ডা লেগে যায় তাহলে সে তো মেডিসিন খাবেই, কিন্তু তার সাথে আরো কি কি খাবার খেলে খুব তাড়াতাড়ি সে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে? খাবার খেলে সুস্থ হয়ে উঠতে পারবে মানে প্রথম কথা হচ্ছে ঠান্ডা খাবার অ্যাভয়েড করবে, ঠান্ডা লেগে গেলে ঠান্ডা খাবার অ্যাভয়েড করবে। কিন্তু তার মানে কিন্তু এই নয় যে আমাদের একটা ধারণা আছে দই খাওয়া উচিত নয়। দই যদি ফ্রিজে না থাকে, ঠান্ডা না হয়, নর্মাল হয়, তাহলে দই খাওয়া যেতে পারে। হ্যাঁ, আর যে কোনো ভিটামিন সি রিচ, যেটা সাইট্রাস ফ্রুটস আমরা বলছি না, লেবু, তারপরে ধরো কখনো মুসাম্বি, বা যেগুলোতে ভিটামিন সি বেশি আছে সেগুলো আমরা খেতে পারি। এবং যেগুলো মানে এগুলো, এবং একটু যেগুলো ঠান্ডা লাগলে আমরা একটু উষ্ণ গরম জিনিস খাই, সেগুলো আমরা খেতে পারি। যে কোনো খাবার, ধরো আমি সুজি করলাম, সুজিটা একটু গরম খেলাম, সেটা আমাদের গলার জন্য ভালো লাগবে এবং হয়তো এই ঠান্ডা থেকে বেরিয়ে যেতে আমাদের তাড়াতাড়ি মানে সাহায্য করবে। কিন্তু এইভাবে কোনো পার্টিকুলার খাবার বলা যাবে না যেটা খেলে আমার সর্দি কাশি হয়েছে এক্ষুনি কমে যাবে, এটা বলা যাবে না। তুমি মেডিসিন যেমন খাচ্ছ সেরকমই খেতে হবে, তার সাথে প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে এগুলো তুমি নিতে পারো। যদি তোমার মানে তুমি আক্রান্ত হয়েই যাও, তাহলে এটা সাপোর্টিভ হিসেবে এই খাবারগুলোকে রাখতে পারো। কিন্তু বলা যাচ্ছে না যে এই খাবারগুলো খেলে তুমি সর্দি কাশি থেকে খুব তাড়াতাড়ি মানে সর্দি কাশি থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। আর তোমাকে মেডিসিন খেতে হবে, তার সাথে তুমি এগুলো রাখবে খাবারে। ওকে ম্যাম, থ্যাংক ইউ ম্যাম। থ্যাংক ইউ ম্যাম। আমাদের নেক্সট কোশ্চেন আমাদের স্টুডেন্টদের থেকেই, নাম পরম। পরম, তুমি নিজেকে আনমিউট করো এবং তোমার কোশ্চেনটা জিজ্ঞাসা করো। ম্যাম, তাহলে সিম্পল সুগারের অপশনাল হিসেবে কি ইউজ করতে পারি? অপশনাল মানে তুমি সিম্পল সুগার খেতেই চাও? সিম্পল সুগারের মানে সিম্পল সুগার তো একটু রেস্ট্রিকশনে রাখতে বলা হচ্ছে ডায়েটে। হ্যাঁ, মানে ইন মডারেশন। তোমার মানে এটা ডিপেন্ড করবে ইন্ডিভিজুয়াল ওপর। মানে আমি যেটা বললাম না, সেটা ইন জেনারেল একটা তোমাদের ডায়েটারি গাইডলাইন দিলাম। এখন আমি তো জানি না যে তুমি আন্ডারওয়েট না তুমি ওভারওয়েট, হ্যাঁ, তোমার ডায়াবেটিস আছে না তোমার নেই। হ্যাঁ, মানে এগুলো তো আমি কোনোটাই জানি না, সেই জন্য ইন্ডিভিজুয়াল পার্সনের ক্ষেত্রে এগুলো ভ্যারি করবে। হ্যাঁ, যদি তুমি ধরো কোনো কারণে আন্ডারওয়েট হও, তাহলে তুমি সিম্পল সুগার খেতে পারো, তোমার অপশন জানার দরকার নেই। যদি তুমি মনে করো যে তুমি ওভারওয়েট, তাহলে সেক্ষেত্রে তোমাকে কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটের দিকেই বেশি মন দিতে হবে। কিছুদিনের জন্য একটু সিম্পল সুগারটা না হয় বন্ধই থাকবে। ম্যাম, আর একটা কোশ্চেন আছে যে বলছি ইনভার্ট সুগারের কোনো কি হেলথ রিস্ক রয়েছে? ইনভার্ট সুগারের কোনো হেলথ রিস্ক রয়েছে নাকি? হেলথ রিস্ক? হ্যাঁ, ইনভার্ট সুগারের ক্ষেত্রে। আমি না ঠিক মানে ঠিক অডিবল হচ্ছে না আমার। হ্যালো, বলছি যে ম্যাম ইনভার্ট সুগার। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ইনভার্ট সুগারের বলো।
হ্যাঁ না ওটা কি কোনো হেলথ না হেলথ রিস্ক না, তোমার যে অ্যাঙ্গেল থেকে আমরা বলছি যে আমাদের ওয়েট ম্যানেজমেন্টের জন্য, সেই ওয়েট ম্যানেজমেন্টের জন্য কিন্তু আমাদের কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেটই জরুরি, সেখানে ইনভার্ট সুগার, সিম্পল সুগার এগুলোকে আমাদের ইয়ে করতে হবে। ঠিক আছে? আচ্ছা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তাহলে আমাদের কি কোয়েশ্চেন আনসার সেশন কমপ্লিট হয়ে গেছে? হ্যাঁ আই থিঙ্ক আরো একটা দুটো কোয়েশ্চেন্স আছে, তো any questions so can arising be, from our participants yes, till now? this questions will continue. So I think আমরা আর একটা দুটো প্রশ্ন নিয়ে তারপরে I think we can ask the students to forward the questions in the group. So একদম, সেটা খুব ভালো so হবে। that Because the time is limited. হ্যাঁ so that our speaker ma'am is also in the Participants are group, so requested. she can answer there because time is limited for us all here. আর এমন একটা relevant topic, সবারই অনেক প্রশ্ন আমার না থাকবে। মেল আইডিও দেওয়া আছে, যদি কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে আমি কি Okay. আরেকবার শেয়ার করে দেবো মেল আইডিটা? হ্যাঁ 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 ম্যাম, হ্যাঁ একটুখানি নিয়ে নিক, ওদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আমি ওদের বলে দেবো। আমি একটুখানি আরেকবার শেয়ার করছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর ম্যাম, শিওর ম্যাম। দেখা যাচ্ছে কিনা একটু বলবেন, মানে স্লাইড দেখা যাচ্ছে কিনা? ফার্স্ট স্লাইডটাই দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ফার্স্ট স্লাইডটাই, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি দেখি এক সেকেন্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ এইখানে আমার মেল আইডিটা দেওয়া আছে, একটু স্টুডেন্টরা যদি নিয়ে নেয়। Students, please note down ma'am's mail ID. So if you have any further queries, আরো কিছু জিজ্ঞাসা থাকলে তোমাদের অবশ্যই থাকতে পারে। খুবই relevant and useful একটা টপিকে ম্যাম আজকে কথা বলেছেন। তোমরা প্লিজ ম্যামের মেইল আইডিটা একটু নিয়ে নাও। ম্যাডাম মেইল আইডি স্লাইডটা আসছে না, মানে আমি দেখতে পাচ্ছি না। থ্যাংক ইউ স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে না? না, ফার্স্ট স্লাইডটাই Devoshri, দেখতে we পাচ্ছি। can, I think we can share it later in the WhatsApp group also. Yeah, okay, okay, fine. ঠিক আছে, Yes, we can share it later. হ্যাঁ সোহিনী, তোমার ইমেল আইডি তো আমার কাছে আছে। হ্যাঁ তুমি যদি পারমিশন দাও we তোমার will. বিহাফে আমিও শেয়ার করে দিতে পারি। মানে জাস্ট এই প্রোগ্রামটা এন্ড হলে I'll share it for you. এন্ড হলে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি তোর সাথে কন্টাক্ট Okay, 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 okay. Okay, okay. Okay, this has been a wonderful lecture, very relevant and useful to us all. Thank you so much, Dr. Roy, for coming to this platform and sharing your guidance and views on nutritious diet, how to manage COVID-19, how to boost immunity via nutrition. আমি শিওর আমাদের প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট এবং আমাদের এখানে আমরা যারা উপস্থিত আছি সবাই ইনফ্যাক্ট খুবই উপকৃত হয়েছি, এবং স্টুডেন্টদের আরো কিছু প্রশ্ন থাকলে তারা হয়তো আপনাকে মেইল করবে বা গ্রুপে জানাবে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। And now I would like to request our Academic Council Secretary, Mr. Shanut Kumar Purkayat, to say a few words. Maybe, Mr. Purkayat, sir? Yes. Yes, sir. Hello. Hello. শোনা যাচ্ছে? শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। আজকে যে ওয়েবিনারের সেকেন্ড লেকচার শুনলাম, আমাদের ম্যাডাম ডক্টর সোহিনী রয় এত সুন্দরভাবে প্রাঞ্জলভাবে আর কি আমাদের সামনে এটা তুলে ধরলেন, সেটা শুধু স্টুডেন্ট নয়, আমরা যারা শিক্ষক বা পার্টিসিপেন্ট রয়েছি প্রত্যেকেরই কাজে লাগলো, এবং আগামী দিনে এটা ইউটিউব চ্যানেলে দিলে পরে অনেকের উপকার হবে বলে মনে করি। বিকজ আজকে যে টপিকটা ছিল সেটা আমাদের ডেইলি লাইফের সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায় বা প্রিকশন নেওয়ার বিষয় নিয়ে আর কি এটা আলোচনাটা হলো, খুব সুন্দর। এবং আমার ব্যক্তিগত জীবন দিয়ে আমি দেখেছি যে আমরা ইঁদুর দৌড়ের মতো দৌড়ে বেড়াচ্ছি আজকের এই প্রতিযোগিতার বাজারে। প্রত্যেকেই আর কি কর্মজীবন থেকে শুরু করে ব্যক্তিগত জীবনের সবাই দৌড়ঝাঁপের মধ্যে দিয়ে যশ খ্যাতি প্রতিষ্ঠা, লোভ এবং লাভের নেশায়
আমরা কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনটা মানে যে ডায়েটিংটা বা ন্যূনতম প্রয়োজনীয় যে খাদ্য তালিকা সেটা থেকে আমরা ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছি, বা সত্যি সত্যি আমরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের শরীরকে বঞ্চিত করছি এবং শরীরের মাধ্যমে মনকেও বঞ্চিত করছি, যার জন্য সাইকোলজিক্যাল এবং ফিজিওলজিক্যাল ডেভেলপমেন্ট বা গ্রোথ থেকে আমরা অনেকে ঠিকঠাক ভাবে নিজেদেরকে বিকশিত করতে পারি না। তো সেই সূত্র ধরে আজকে ম্যাডামের বক্তব্য আমি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনলাম। আমাদের রুকসানা ম্যাডাম বা অরবিন্দাদি এর আগেও অনেকবার এই বিষয় নিয়ে কথা বলেছেন, আরো সমৃদ্ধ হলাম আর কি খুব সুন্দরভাবে। এবং এই মানে একটা প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে যে তথ্যবহুল আলোচনাটা করলেন সেটা খুবই কাজে লাগবে বলে মনে করি, এবং ম্যাডামকে অশেষ ধন্যবাদ। এবং আমাদের যে ডিপার্টমেন্ট অফ ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন ইন কোলাবোরেশন উইথ ডিপার্টমেন্ট অফ কেমিস্ট্রি যে ওয়েবিনার সিরিজ চালিয়ে যাচ্ছেন পরপর, সেটা সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখেন ডক্টর শাহ এবং প্রফেসর ইরানি। আর ডিপার্টমেন্টের অন্যান্য সদস্য যারা, তারা দুই ম্যাডামের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যেভাবে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, আমাদের প্রিন্সিপাল স্যার, আমাদের আইকিউসির কোঅর্ডিনেটর এবং টিচার্স কাউন্সিলের সেক্রেটারি এবং জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটর আইকিউসি, সবাই আমরা পাশে রয়েছি আপনাদের। আমাদের কলেজের যে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে আপনাদের এই লেকচারের মাধ্যমে, কারণ কলেজের ইন্টারনাল স্টুডেন্ট এবং টিচারের বাইরেও এক্সটার্নাল কিছু মেম্বার তারা ওভার ইন্টারেস্টেড হয়ে মানে তাদের কিউরিসিটি থেকে তারা আসছে, জয়েন করছে, সেটা খুবই একটা ভালো লক্ষণ। আমরা আগামী দিনে বড় প্ল্যাটফর্ম যদি পাই, বেশি পার্টিসিপেন্ট যদি আমরা অংশগ্রহণ করার সুযোগ দিতে পারি, সেক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গাটা আরো ভালো হবে বলে মনে করি। সেই সময় কিন্তু আপনাদের মতো এক্সপার্ট যারা আজকে আসছেন, তখন আপনাদেরকে পেলে আমাদের ভালো লাগবে। আমাদের মানে হোস্ট হিসাবে আমাদের ম্যাডামরা বা স্যারেরা যথেষ্ট নিজেদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেন, তার একটা প্রমাণ আজকেরও পেলাম, মানে গত দিনেও পেয়েছি, আজকেরও পেলাম। খুব সুন্দর প্রোগ্রাম হয়েছে, এবং সেটা যে কতটা কার্যকরী হয়েছে, আমাদের স্টুডেন্ট পার্টিসিপেন্টদের থেকে যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্ন মানে ধরন দেখে বা তার কোয়ালিটি দেখে বোঝা যায় যে তারাও মানে অত্যন্ত মনোগ্রাহী ছিল এই অনুষ্ঠানটার জন্য। সবাইকে ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ সনদ বাবু, আমাদের সবসময় ইন্সপায়ার করার জন্য, মোটিভেট করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। এবার আমি থ্যাংক ইউ। এবার আমি আমাদের আইকিউএসি জয়েন্ট কোঅর্ডিনেটর ডক্টর অরুণিমা বিশ্বাসকে অনুরোধ করব কিছু বলার জন্য। ম্যাডাম বেরিয়ে গেছেন, উনি আমাকে মেল করেছিলেন, ওনার ওই মেয়ের একটা অনলাইন ক্লাস আছে তো বেরিয়ে গেছেন। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ বলেছিলেন অরুণিমাদি। হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা তাহলে আই উইল বলতে চাইছি, মানে আমি রুকসানা। Yes, I can't control myself to say that. So much সোহিনীদি, মানে আমরা সত্যি we have been enriched. আর আমি সবসময় স্টুডেন্টসদের বলি কি you people are the changing agents. এই যে তোমরা এত কিছু কথা শিখলে, জানবে, এটা এখন তোমাদের রেসপন্সিবিলিটি। ফার্স্ট ফ্যামিলিতে ব্যাপারটাকে স্প্রেড করা, তারপর কমিউনিটিতে। ফার্স্ট তোমরা এডুকেটেড হচ্ছ, তোমরা হচ্ছ ফিউচার জেনারেশন, তো তোমাদের ওপর খুব বড় একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে। And thank you so much to our principal sir for always encouraging us. আর আমাদের একাডেমিক কাউন্সিল সেক্রেটারি শ্রী সনদ কুমার পুরকায়, উনিও আমাদের প্রথম থেকেই মোটিভেট করে যাচ্ছেন, অলওয়েজ আমাদের বলেছেন কি এই ধরনের একাডেমিক প্রোগ্রামস অ্যারেঞ্জ করার জন্য। আর সবার সাথ পাচ্ছি, সবার সাপোর্ট পাচ্ছি, সেটা আমাদের কাছে সত্যিই ভীষণ মানে ভালো লাগার একটা জায়গা। আর আমাদের পার্টিসিপেন্টস, ওদের তো অনেক অনেক থ্যাঙ্কস, বাট আমাদের ইয়াং টিম, আমাদের ইয়াং মেম্বার যে টিমের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ইন্টিগ্রাল পার্ট, ওরা টেকনিক্যালিটিস অনেক কিছুই সামলাচ্ছে, ওদের অনেক অনেক থ্যাঙ্কস। আর ইয়েস, দেবশ্রীদি, মানে শি হ্যাজ অলওয়েজ বিন দেয়ার, সব সময় আমাদের হেল্প করেছে সব প্রবলেমেই। কিছু একটু ডাউট হলে, কিছু সমস্যা হলে, we always discuss সেটা প্রোগ্রাম রিলেটেড হোক বা এনি আদার ইস্যুস। তো এই ধরনের যে কোঅপারেট করে আমরা কাজ করতে পারছি, আর এটা আমাদের স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার বা ওয়েলফেয়ার অফ পিপল
এটা যদি মোটিভ নিয়ে আমরা এই কাজটা করছি, এটা যদি সাকসেসফুল হয়, এটা আমাদের কাছে সব থেকে বড় একটা পাওনা। So I would like to request Devashree Di, our Devashree ma'am, head Department of Chemistry, Raidiki College, to propose the vote of thanks. Thank you so much, Ruxana. It has been a pleasure working with you, as always. So, not only a colleague, you have always been a friend to me. So, okay. So, for the official vote of thanks, hello. দেবশ্রী, আমি কিছু বলবো। Oh, hi, Sharbani Di. Oh, thanks, Sharbani Di, for coming, joining. Sharbani Di, আমাদের history department এর faculty. Sharbani Di, please, কিছু বলুন। আমার প্রথম আমি জয়েন করলাম, কিন্তু এত ভালো লেগেছে, আমি মানে খুব খুব ভালো লেগেছে প্রোগ্রামটা। এবং শুধু তাই নয়, আমার বাড়ির সবাই শুনেছে, সকলের ক্ষেত্রে এটা কিন্তু প্রয়োজন আছে। আমার অনেক প্রশ্ন ছিল, সেই প্রশ্নের উত্তর এর মধ্যে পেয়ে গেছি। নেক্সট যেদিনে হবে সেদিনে আমিও থাকবো। ওকে, থ্যাংক ইউ Sharbani Di, অনেক ধন্যবাদ। Sharbani Di. ওকে, সো স্যার কিছু বলবেন, প্রিন্সিপাল স্যার কিছু বলবেন। স্যার কিছু বলবেন। স্যার, আমার খুব ভালো লেগেছে আর কি, সোহিনী ম্যাডাম যেভাবে বললেন, মনে হলো যেন একদম আমাদের কলেজেরই একজন আমাদের মতো করে বলছেন আর কি। এতটা আন্তরিকভাবে বলা, একদম ঘরের মতো, যারা মানে দক্ষ প্রকৃত শিক্ষক, তারা এইটা মানে যারা চারপাশে আছে, যাদের সামনে বক্তব্যটা উপস্থাপন করছেন, তাদেরকে একদম আপন করে নেওয়া আর কি। এই আপন করে নিয়ে বলা, আপন জনের মতো করে আপন জনকে বলা, এই বলাটা কিন্তু সবার দ্বারা হয় না। সোহিনী ম্যামের বক্তব্য থেকে আমার মনে হলো যে সেই আপনজন যেন আমাদেরকে বলছে আর কি, যে কতটা সতর্ক থাকা যায়, কি করলে ভালো হয়। একদম মানে খুব কাছে থেকে বলা আর কি, কাছের মানুষ হয়ে বলা। ফলে আমার খুব মানে ভালো লাগছে, খুব ভেতরটা ছুঁয়ে গেছে আর কি। সেইটাই বলার আর কি। মানে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমাদের সুযোগ এলে আমরা আশা করে রাখছি যে পরে যখন আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরবো, আপনাকে আমাদের কলেজে আসতেই হবে এবং আমাদের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা সকলের সঙ্গে। নিশ্চয়ই যাবো, আপনাদের কলেজ আমার খুব ভালো লেগেছে দেখে, আগে একবার গেছি, নিশ্চয়ই আবার যাবো সুযোগ হলে। এত আন্তরিক ভাবে বলাটা বোধহয় কেউ বলে না আর কি। রুকসানারা বলে মাঝে মাঝে খন্ড খন্ড মতো আমাদেরকে একটু শাসন করার ভঙ্গিতেই বলে, এটা খাবেন না, ওটা করবেন না, বিভিন্ন সময় বলে, কিন্তু সেটা খুব খন্ড খন্ড। আপনি একদম কম্প্যাক্ট সবটা মিলে একসঙ্গে উপস্থাপন করলেন, ভীষণ ভীষণ। আসলে আমার জন্য তো সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছিল, তার মধ্যে আমি আর জানি, ওই জন্য আমি প্রথমে একদম বাড়াইনি আর কি, একদম সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিয়েছিলাম আপনাকে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Thank you, Principal Sir. Oshanko dhonnobad. And many thanks to our speaker ma'am, Dr. Shohini Roy ma'am. Bishon upokrito hoyechi amra shobai. Now for the official vote of thanks, on behalf of the organizing committee of this program, I would like to sincerely thank our speaker of the day, Dr. Shohini Roy, for a wonderful lecture, really informative and interesting lecture. Our principal sir has always encouraged us in all the academic endeavors. Thank you so much, sir, for your motivation. I would now like to express our heartfelt gratitude to all the governing body members of our college. I would also like to say thanks to Mr. Shanut Kumar Purkait, Academic Council Secretary, and Dr. Orunima Biswas, IQAC Joint Coordinator, Raidiki College, for their support and cooperation, and for being present here and motivating our students and all of us. We would also like to express our gratitude to our Teachers Council Secretary, Dr. Shudhin Sinha, and our IQAC Coordinator, Dr. Shishi Chatterjee, for their motivation. I would take this opportunity to sincerely thank Ms. Ruxana Irani, Assistant Professor and Head, Department of Food and Nutrition, Raidiki College, and also a convener of this program, for jointly
organizing this event successfully. The success of this webinar owes a lot to her. Thank you so much. Our departmental members, especially the young faculties, have been a strong support, and without them, this webinar series would not have been possible. So I would like to say thanks to Dr. Arvinda Shaw, Mr. Shurojit Khan, Mr. Joydev Roy, Ms. Shravani Kaur, Ms. Shravanti Kundu, Ms. Jayanti Dhara, and Mrs. Tonusri Bose. Finally, it is time for me to acknowledge the active participation and cooperation received from our students. This webinar, the entire series, is for you students, and you have made it successful till now. Please be with us. There are more lectures of this sort to come up. Thank you so much. Thank you, everybody. Over to Ruxana. Hello. Sorry, actually it was mute. Yeah, sorry. Okay, yeah, I understand. Yeah. Okay, thank you so much. Now I will request all of you to just switch on their videos. আমরা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নেব, আমাদের সবার পিকচার্স গুলো এক জায়গায় একটু স্টোর করে নেব। তো সবাই কাইন্ডলি হ্যালো ফিডব্যাকটা নিয়ে একটু বলে দিন। হ্যাঁ ফিডব্যাক ফর্ম আপলোড করা আছে। হ্যাঁ, আর ফিডব্যাক ফর্মটা দিয়ে দেওয়া হয়েছে চ্যাট বক্সে, প্লাস আমরা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপেও দিয়ে দেব। তো ফিডব্যাক ফর্মটা তোমরা সাবমিট করলেই within 5 to 10 minutes you all will get the certificates, and if you have any problem regarding certificates you can definitely contact us. Helpline numbers are already given. সো আমি সবাইকে সো স্যার আমরা কি তাহলে পিকচার্স এর জন্য এগোতে পারি? ওকে, তাহলে সবাই প্লিজ হ্যাঁ নিজেদের স্যারের ছবিটা ঘুরে গেছে কেন? সবাই নিজেদের ভিডিওস গুলো প্লিজ একটু অন করে নিন। আমি আর ভিডিও অন করছি না। আচ্ছা ঠিক আছে, নো প্রবলেম। ওকে স্যার, আমি ফার্স্ট পিকচার ক্লিক করছি। I'll have to paste it, so please give me some time. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর আমাদের কলেজের ডিপার্টমেন্টাল ফ্যাকাল্টি স্যার দুর্বা স্যার এসছেন আমাদের সাথে, উনি ছিলেন পুরো প্রোগ্রামটাতেই। So I would like to thank him. Thank you so much, Durba, for being with us. আর এবার I think we can end. Thank you. Now I think we can end the program officially. So by taking our principal sir's permission, can we end this program, sir? Yes. Okay, sir. Thank you so much. Thank you, everybody. Okay. So I'm ending the meeting for all.
Yes. Thank Thank you, you. Thank you everybody. so much Thank you. for the participation. Thank you so much, everybody. Thank you so much. I request Shurojit, because he is the host, he will have to Okay, He's the end the okay. meeting. host. Mhm. Okay.